So in this segment, basically what we will see or what we will learn. So in this segment, we will basically see that is the fast Fourier transform. In short of, you can say that this is FFT to implement by DFT. So after the end of the segment, everyone should be able to describe what is the difference in between the FFT and DFT, and everyone should able to describe what is actually the FFT and how to implement FFT by using the help of the DFT. So without wasting any of time, let us start. Okay. So we already know that is we actually use the concept of number one, the DFT. So the DFT. So we already know that is the DFT is nothing but the discrete Fourier transform, right? So the discrete Fourier transform. Okay. So if we consider the discrete Fourier transform, in this case, basically we need to consider two things. Number one, that is the time and the frequency, the both are actually discrete, right? Time and frequency. Time and frequency. Basically, they both are discrete. So this is the first observation that we already learned from the DFT, right? So the second one is very straightforward. So the second one is very straightforward. That is the feature of the DFT. That is the time and frequency. The both are actually time and frequency. Actually, both are discrete, and periodic. Okay, discrete and periodic. So we already know that আমরা এটা জানি, ঠিক আছে? So আমি যদি let's say for example যদি চিন্তা করি আমার কাছে একটা ইনপুট সিগন্যাল আছে xn, এটাকে আমি let's say যদি for example যদি বলি ওকে ফাইন আমি এটাতে DTFT করব, DTFT, তাহলে কি হবে? আমরা যদি x of n কে DTFT করি তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো হচ্ছে x of omega, ঠিক আছে? এই কন্ডিশনের বেলায় আমার x of n আমি যদি চিন্তা করি এখানে আমাদের যে x of n আছে, সো এই কন্ডিশনের বেলায় আমাদের x of n is basically nothing but discrete and aperiodic. এটা আমরা অলরেডি জানি, তারপরও আমি একটু রিক্যাপ করতেছি। discrete and aperiodic. Right. And if you observe that for the x of omega, this x of omega is nothing but continuous and periodic. Continuous and periodic. Right. Continuous and periodic. Okay. So, but when we do the DFT, what is the happening? So if you do the DFT, it means that actually we will sample the frequency domain. We actually, apart from the sampling in the frequency domain, so far we can actually consider the situation by in terms of the transform domain that is nothing but x of n is now we consider the DFT. So the DFT is basically nothing but a DFT. If you do the DFT, we will get from
here, that is capital X omega subscript k, right? Omega subscript k in this case. Okay, fine. So if you see that, here actually you can consider your x of n and your x of omega, right? So if you do the sampling in the frequency domain, that is x of omega, that means that you actually sample the frequency, right? Sample the frequency. So the impact is very straightforward and very simple. You know that if you uh, sample the x of omega, then you will get from here this type of situation for the DFT, which I actually write the first time. That is the time and the frequency discrete. So your time index and as well as your frequency index, they both are actually discrete. And the second feature you can actually observe, that is the time axis and the frequency axis actually discrete, but they are basically periodic. So you can observe that now your x of n is basically discrete and periodic. So this is the impact of the frequency domain sampling, discrete and periodic. Okay, discrete and periodic. Discrete and periodic. And the x of omega k, this is actually also discrete and periodic. There is no continuity, discrete and periodic. Okay, discrete and periodic. So as know the frequency is discrete, so we can say that the time is also discrete. So sometimes actually we can write, or sometimes there are many sort of place they are actually used instead of x of omega, instead of they can write actually or they can actually use x of k. So the x of k is actually nothing but implies that this is also the DFT. So when I actually consider x of k, মানে আমরা কখন ব্যাপারটাকে x of k দিয়ে কনসিডার করব। আচ্ছা, তার আগে বলি এখানে w of k এই দিকে যদি একটু লক্ষ্য করে তাকাই, এই w of k is nothing but 2 pi divided by capital N multiplied with k. Multiplied with k. So if you recall that, you actually memorize that your n is nothing but number of frequency samples, right? So the k is basically nothing but your frequency domain sample index. Frequency domain sample index. So what does it mean actually? So it means that, as for example, if we compare the x of k with x of n, we may consider that, okay, fine, our x of n, this is discrete, so there is our whatever the signal, let's say whatever the signal, I'm not bothered about that. N equal to, we consider as 0, 1, 2, 3, right? And go so on. It is stop at, for example, capital N minus 1, right? So that is actually implies that your sample index of your discrete time domain or discrete time axis, you have some particular samples at n equal to ts. So this actually indicate that your discrete time samples value at your discrete time index. So similar, there is no dissimilarity here. That is, you have also the same thing that is actually happening for the frequency domain sample index. You can also say that here k equal to 0, k equal to 1, k equal to 2, k equal to 3, and then go so on. It will be stop at the n minus 1. So basically they indicate the same thing, but
This k is act for the frequency domain samples, and this small n is basically act as for the discrete time samples. So this is the basic distinguishes uh, the capital K or small n, or the small n. So if you focus that the whole term of the 2 pi divided by capital of n, this is basically nothing but constant. So this term actually not change. This term is basically constant here because at every time your 2 pi by n is basically constant. So the variable is here k, right? Because you can change that. K equal to 0, k equal to 1, k equal to 2, k equal to 3. At every time your 2 pi by n is basically constant. So your k is actually varying. So তার জন্য আমরা বেসিক্যালি যদি এখন বলি ওকে ফাইন এক্স অফ কে, তাহলে এর পরিচয়টা আসলে কি? সো এক্স অফ কে এর পরিচয় এটাই, সেটা হচ্ছে আমি ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে আমার ফ্রিকোয়েন্সির যে স্যাম্পলগুলো আছে তাদেরকে আমি রিপ্রেজেন্ট করব, কিন্তু প্রত্যেকটা স্যাম্পল পয়েন্ট থেকে আমি একটা করে ভ্যালু নিব। ফর এক্সাম্পল ধরো এখানে কে ইকুয়াল টু 0, সো 0 তো ধরো ফর এক্সাম্পল তোমার এখানে একটা স্যাম্পল আছে, লেটস সে 0 নাম্বার ইন্ডেক্স, বলবা ওকে ফাইন এটা হচ্ছে আমার কে ইন্ডেক্স, ঠিক আছে? এরপরে ধরো যে তোমার কে ইকুয়াল টু 1 এ একটা স্যাম্পল থাকতে পারে, আমি জাস্ট আরবিটারি একটা দিয়ে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? ধরো যে ফর এক্সাম্পল তোমার কে ইকুয়াল টু 2 তে আরেকটা স্যাম্পল আছে, ঠিক আছে? 3 তে একটা স্যাম্পল আছে, 4 এ একটা স্যাম্পল আছে, হোয়াটএভার তোমার এরকম কিছু স্যাম্পল আছে। সো যখন তুমি এক্স অফ কে দিয়ে ব্যাপারটাকে ইন্ট্রোডিউস করো, তখন আসলে বেসিক্যালি তুমি স্যাম্পল ইন্ডেক্সের রেসপেক্টে বলো, ঠিক আছে? কিন্তু যখন তুমি বলবা যে আমি বলতে চাই ইন টার্মস অফ এক্স অফ ওমেগা কে, ইন টার্মস অফ ওমেগা কে, তখন কিন্তু আসলে বেসিক্যালি তুমি কম্পেয়ারটা করবা হচ্ছে এক্স অফ ওমেগা কে ভার্সেস কে এর সাথেই তুমি তখন কম্পারিজনটা করবে, ঠিক আছে? কম্পারিজন করবে মানে হচ্ছে আমি যদি বলি এখান থেকে, তাহলে আমরা কি বলতে পারি? এখান থেকে তুমি বলতে পারো যে এই এক্সিসটা হচ্ছে আমার কে, কিন্তু এখন আমি এই কে ইকুয়াল টু 0 বলবো না, 1 বলবো না, 2 বলবো না, 3 4 যাই হোক আমি এগুলো কিছু বলবো না। আমি পার্টিকুলার একটা স্যাম্পল পয়েন্ট যদি চুজ করি, ফর এক্সাম্পল 0, ঠিক আছে? এই 0 সাথে আমি মাল্টিপ্লাই করব আমার এই কনস্ট্যান্ট 2 পাই বাই n কে, দ্যাটস ইট। তাহলে তুমি বলবা যে ওকে ফাইন, তাহলে প্রথম স্যাম্পলের জন্য কত হবে? যে সিম্পল 2 পাই ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল N। তোমার লেটস সে স্যাম্পলটা ছিল হচ্ছে এখানে, ঠিক আছে? পরের স্যাম্পলটা ছিল হচ্ছে তুমি যদি কে এর এক্সপেক্টেড লিখতে তাহলে ছিল 1 এ, কিন্তু এখন তুমি ওমেগা কে সাবস্ক্রিপ্টের এক্সপেক্টেড লিখতেছো, ফলে এখন এই কনস্ট্যান্ট টার্মটার সাথে এই 1টা গুণ হবে, ঠিক আছে? এই 1টা গুণ হবে, আর কিছু না। একইভাবে তোমার 2 এর জন্য বলো, 3 এর জন্য বলো, বাদ বাকি যত স্যাম্পল আছে ওই স্যাম্পলগুলোর সাথে তুমি জাস্ট এই 2 পাই বাই n, এইখানে যে 2 পাই বাই n এই কনস্ট্যান্ট টার্মটা ওই পার্টিকুলার ইন্ডেক্সের ভ্যালুর সাথে জাস্ট মাল্টিপ্লাই করে দিবা, দ্যাটস ইট, আর কিছু না। এটাই কনসেপ্ট। তুমি তখন থেকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারো যে আমি কি আসলে আইদার, যদিও কি আমি কি ওমেগা কে এর এক্সপেক্টে এক্সপ্রেস করব, নাকি আমি এক্স অফ কে এর এক্সপেক্টে আমি এক্সপ্রেস করব। দেয়ার বেসিক্যালি ইমপ্লাইজ সেম থিং, বাট তুমি আসলে দেখাতে চাচ্ছ যে তুমি আসলে কিভাবে ব্যাপারটাকে আসলে রিপ্রেজেন্ট করতে চাও। ইট ইজ দ্য এস্টিমেটেড ভ্যালু, হ্যাঁ, যে আমি আসলে কোন ব্যাপারটাকে আসলে এখানে ফোকাস করে এটাকে প্রাধান্য দিচ্ছি বা প্রেফার করতেছি। সো দে বোথ আর কারেক্ট, বাট দিস ইজ দ্য বেসিক ডিস্টিংগুইশ, যে আমরা আসলে কখন ওমেগা কে রেসপেক্টে লিখবো এবং ওমেগা কে রেসপেক্টে লিখলে আমাদের কিভাবে লিখতে হবে আমাদের স্যাম্পল ইন্ডেক্স গুলা, ঠিক আছে? আবার তুমি যদি বলো না যে না আমি এক্স অফ কে এর জন্য লিখবো, তো তখন এক্স অফ কে এর জন্য তোমাকে তখন আলাদা করে এই 2 পাই বাই n মানে কনস্ট্যান্ট টার্মটা, অর্থাৎ তোমাকে এটাকে ক্যান্সেল করে তারপরে এখান থেকে শুধুমাত্র পার্টিকুলার ইন্ডেক্সের রেসপেক্টে তোমাকে স্যাম্পল গুলো ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে চিন্তা করতে হবে, ঠিক আছে? এটা কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে আমরা কাজ করতেছি, আর নট দ্য টাইম ডোমেইন। সো এই ছিল হচ্ছে ডিএফটির জন্য, ঠিক আছে? তাহলে আমি একটু পরের স্লাইডে যাই। হ্যাঁ, পরের
আলোচনাটার জন্য আগাই, ঠিক আছে? ওকে, সো এখানে আমরা যদি এটা বুঝতে পারি তাহলে এখন এখান থেকে আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইউজ করব। এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইউজ করব মানে আমি ধরো যে এক্স অফ কে এটা ডিএফটির ইকুয়েশন লিখবো, ঠিক আছে? সিম্পলি জাস্ট এখান থেকে আমরা ডিএফটির ইকুয়েশনটা লিখবো, আর কিছু লিখছি না। সো ডিএফটির ইকুয়েশনটা আসলে কি ছিল? সো ডিএফটির ইকুয়েশনের বেলায় নাম্বার 1 তোমাকে চিন্তা করতে হবে আমার একটা সিগন্যাল আছে এক্স অফ এন, এক্স অফ এন একটা সিগন্যাল আছে, এইটাকে হচ্ছে আমি মাল্টিপ্লাই করবো হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে ওমেগা সাবস্ক্রিপ্ট কে টাইমস এন। হ্যাঁ, এটা দিয়ে তুমি মাল্টিপ্লাই করবা এই মানে তোমার স্যাম্পল সিগন্যালকে, ঠিক আছে? আর তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে তুমি এটাকে সামেশন করবা। সামেশন করবা হচ্ছে ফ্রম স্মল এন ইকুয়াল টু 0 থেকে শুরু করে ক্যাপিটাল এন মাইনাস 1, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে তোমার বেসিক্স ডেফিনেশন অফ দ্য ডিএফটি, তাই না? সো এখন আমি যদি বলি আমি ওমেগা সাবস্ক্রিপ্টের ভ্যালুটা জানি, আমি সেইটা ইউজ করতে চাই, তখন তুমি বলবা ওকে ফাইন, এক্স অফ ওমেগা সাবস্ক্রিপ্ট কে ইজ ইকুয়ালস টু এক্স অফ এন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওমেগা কে ভ্যালু আমরা জানি, সেটা বসায় দিব। সেটা কি হবে? 2 পাই divided by capital of n times k times n, তাই না? তো এগুলো কিন্তু সবগুলো ই টু দি পাওয়ার এর পাওয়ার, ই টু দি পাওয়ার, তাই না? ই এর পাওয়ার সবগুলো। সো এখন আসলে তুমি দুটো, সরি এখানে সামেশন করতে হবে, এটাকে সামেশন না করলে আসলে হবে না, ঠিক আছে? সামেশন করে রেঞ্জটা সেম, ওই একইভাবে তুমি n ইকুয়াল টু 0 থেকে ক্যাপিটাল n মাইনাস 1, এই লিমিটেড রেঞ্জ কিন্তু চেঞ্জ হবে না, ঠিক আছে? এটা চেঞ্জ হবে না। সো এখানে আমরা যেটা করেছি শুধুমাত্র ওমেগা কে এর ভ্যালুটা পুট ডাউন করে দিয়েছি, ফলে আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। ওমেগা কে এর রেসপেক্টে যদি চিন্তা করি তাহলে এখানে আমরা যদি খেয়াল করে দেখি এখানে আমাদের ওমেগার উপরের ইম্প্যাক্ট আমরা এখানে কনসিডার করতেছি, এবং পক্ষান্তরে আমরা যদি ওমেগা কে এখানে যদি চিন্তা করি তাহলে এখানে জাস্ট পুট ডাউন করে দিয়েছি। সো দিস টু আর অ্যাকচুয়ালি সেম, জাস্ট তুমি ওমেগা কে এর ভ্যালুটা এখানে বসাই দিলে ব্যাপারটা ওইভাবে হয়ে যাচ্ছে আর কি। সো দিস ইজ দ্য ডিএফটি ইকুয়েশন। আমি যদি এখানে বলি, এখানে যদি একটু লিখে দেই, আমি যদি এখানে লিখে দেই তাহলে এই দুটোই, নট অনলি একটা, এই দুটোই, দিস টু আর বেসিক্যালি দিস টু আর বেসিক্যালি ডিএফটি ইকুয়েশন। মাউস দিয়ে লিখছি তো তাই একটু মানে লেখা বাজে হচ্ছে, বাট তুমি বুঝে নিও। হ্যাঁ, বেসিক্যালি ডিএফটি ইকুয়েশন, ঠিক আছে? ডিএফটি ইকুয়েশন। ওকে ফাইন, তাহলে পরের স্টেপের দিকে যাই। ওকে গুড। সো পরের স্টেপের দিকে যদি আমরা খেয়াল করে তাকাই তাহলে এখানে আমরা এই ইকুয়েশনটার দিকে একটু তাকাই, যে এই ইকুয়েশনটা আমি যেটা লেজার পয়েন্টটা মার্ক করতেছি, এই ইকুয়েশনটার দিকে তাকাই। তো এই ইকুয়েশনটার দিকে যদি আমরা খেয়াল করে দেখি, উই ক্যান সি দ্যাট দেয়ার আর বেসিক্যালি টু ইন্ডেক্স, তাই না? একটা হচ্ছে কে আর একটা হচ্ছে এন। এখানে দুইটা ইন্ডেক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো আমরা এই দুটোকে একটু সাইড করে লিখি যে এখানে আমরা দুইটা ইন্ডেক্স দেখতে পাচ্ছি। একটা ইন্ডেক্স হচ্ছে স্মল এন, আর একটা ইন্ডেক্স এটাকে নাম্বার 2 দিয়ে লিখতেছি, দ্যাট ইজ দ্য স্মল কে। এই দুটো ইন্ডেক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পার্টিকুলার ইকুয়েশনটার ভেতরে, তাই না? সো এন আসলে কি ইন্ডিকেট করে? এনটা যেটা ইন্ডিকেট করে সেটা হচ্ছে টাইম ইন্ডেক্স। টাইম ইন্ডেক্সের যে স্যাম্পলস গুলো আছে সেগুলো টাইম ইন্ডেক্স স্যাম্পলস, টাইম ইন্ডেক্স স্যাম্পলস, ঠিক আছে? টাইম ইন্ডেক্স স্যাম্পলস। আর কে কি ইন্ডিকেট করে? কে যেটা ইন্ডিকেট করে, দ্যাট ইজ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি ইন্ডেক্স স্যাম্পলস।
frequency frequency index samples, তাই না? frequency index samples, ঠিক আছে? ওকে, সো এখানে স্মল n এবং ক্যাপিটাল n এই দুটোর মধ্যে একটা রিলেশনশিপ আছে। রিলেশনশিপ কি? রিলেশনশিপটা হচ্ছে n ইকুয়াল টু, ধরো যে ফর এক্সাম্পল 0 1 2, ঠিক আছে, 3 4, এভাবে করে যেতে যেতে এটা শেষ হবে হচ্ছে ক্যাপিটাল n মাইনাস 1, ঠিক আছে? আর কে এটার বেলাও এটা স্টার্ট হবে হচ্ছে মাউস অ্যাঙ্করে কেন একটু 0, হচ্ছে 1 2 and then goes so on, এবং এটা স্টার্ট হবে হচ্ছে ক্যাপিটাল n মাইনাস 1, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে এই দুটো ইন্ডেক্সের বেলায় তাদের মানে বলতে পারো যে তুমি তাদের লিমিটিং রেঞ্জ, ঠিক আছে? লিমিটিং রেঞ্জ তুমি চিন্তা করতে পারো। সো দিস ইজ এ ভেরি গুড থিং। সো আমাদের এই ইকুয়েশনের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে এই কে এবং এন বলে দুটো ব্যাপার আছে। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে n ইজ মাই টাইম ইন্ডেক্স, টাইম স্যাম্পলস, আর কে হচ্ছে আমার ফ্রিকোয়েন্সি স্যাম্পলস এবং ফ্রিকোয়েন্সি ইন্ডেক্স। সো আমি এখন একটা কাজ করব, ঠিক আছে? আমি এইখানে করি কাজটা, পরের পেজে গিয়ে আমি ওটা করে নিব, ঠিক আছে? সো পরের পেজে যাওয়ার আগে এখান থেকে কাজটা সেরে যায়। সেটা হচ্ছে লেট, এখান থেকে আমরা লিখবো হচ্ছে লেট, ঠিক আছে? Let me just change the color. Okay, good. So let us write here let. So let. So let capital W subscript capital of N. খেয়াল করে দেখতে হবে, এখানে মজার ঘটনা আছে। আর উপরে হচ্ছে ক্যাপিটাল কে, ঠিক আছে? একটা সাবস্ক্রিপ্ট একটা সুপারস্ক্রিপ্ট আমরা এখানে নিয়েছি ডাব্লিউ ধরে, ঠিক আছে? সো ডাব্লিউর সাবস্ক্রিপ্ট হচ্ছে ক্যাপিটাল অফ এন, এটা কিন্তু কি স্মল এন না, ক্যাপিটাল অফ এন, আর উপরে ধরেছে হচ্ছে ক্যাপিটাল অফ কে। হোয়াট ডাজ ইট মিন অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে? তো সেটা একটু পরে এক্সপ্লেইন করতেছি, বাট তার আগে আমি বলবো যে এখানে এই পুরো ব্যাপারটা ইকুয়াল টু আমি লিখবো হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে 2 pi divided by capital of n times k, capital of n times k, ঠিক আছে? এবার আমরা পরের পৃষ্ঠায় চলে যাই। আচ্ছা, সো এখন আমি এখান থেকে একটা বিষয় লিখে নিব, সেটা হচ্ছে আমরা পেছন পাতায় যেটা লিখেছিলাম সেটা হচ্ছে এক্স অফ ওমেগার পরিচয়, তাই না? সো এক্স অফ ওমেগা কে, ঠিক আছে? এক্স অফ ওমেগা কে এটা সমান সমান আমরা দেখেছিলাম, সেটা হচ্ছে সামেশন, ঠিক আছে? সামেশন এটা শুরু হয়েছে হচ্ছে n ইকুয়াল টু 0 থেকে, এবং এটা শেষ হবে হচ্ছে ক্যাপিটাল n মাইনাস 1 এ, ক্যাপিটাল n মাইনাস 1 এ। এটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করব এক্স অফ এন তার সাথে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস যে 2 pi divided by capital of n times k times small n, ঠিক আছে? স্মল n জাস্ট সিম্পলি আমরা ডিএফটির ইকুয়েশনটা লিখেছি। সো আমি যদি একটু পিছনের পেজে ব্যাক করি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে এই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস যে 2 pi divided by capital n times k, এই পুরো জিনিসটাকে আমরা ডাব্লিউ সাবস্ক্রিপ্ট এন সুপারস্ক্রিপ্ট কে দিয়ে রিপ্লেস করে ফেলেছি। হ্যাঁ, মানে আমি যদি এখানে এটাকে একটু হাইলাইট করে দেখাই, এখান থেকে এই ইকুয়েশনটার ভেতরে এই মাইনাস জে থেকে শুরু করে এই কে পর্যন্ত এই পুরো জিনিসটাকে আমি এই টার্মটা দিয়ে রিপ্লেস করে ফেলেছি।
ঠিক আছে, তাহলে আমি এই ভ্যালুটা এখন এখানে যে সিম্পলি বসাই দিব, মানে আমি এখান থেকে কিছুই করব না, এই পুরো জিনিসটার ভ্যালু আসলে ওটা বসাই দিব। ঠিক আছে, তো বরাবরের মতোই এখানে হচ্ছে এক্স অফ এন, আর এই পুরো জিনিসটার ভ্যালু আমি বসাই দিব হচ্ছে ডাব্লিউ, সাবস্ক্রিপ্ট হচ্ছে ক্যাপিটাল এন, সুপারস্ক্রিপ্ট হচ্ছে কে, তার সাথে একটা এন মাল্টিপ্লাই হবে, এবং এইটাকে সাম আপ করব হচ্ছে এন ইকুয়াল টু 0 থেকে শুরু করে ক্যাপিটাল এন মাইনাস 1। ঠিক আছে, ক্যাপিটাল এন মাইনাস 1। সো এই পর্যন্ত আমরা চলে আসতে পেরেছি। Let's say this is your x of k, or you can write x of omega k, no problem. আচ্ছা, ঠিক আছে। সো এখন আমি যদি আমার এই ইকুয়েশনটার দিকে একটু খেয়াল করে দেখি, এই ইকুয়েশনটা আমাদের নতুন করে ডেভেলপ করা হলো, বা আমরা নতুন করে এটাকে ডিরাইভ করে নিয়েছি, তাই না? সো এই ইকুয়েশনটার ভেতরে আমি যদি খেয়াল করে দেখি, এই ইকুয়েশনটার মধ্যে আমি আসলে দুটো টার্ম দেখতে পাচ্ছি, যে এই দুটো টার্মকে আমি একটাকে আরেকটার সাথে মাল্টিপ্লাই করে সাম করতেছি, তাই না? সো আমি যদি বলি এই ইকুয়েশনের সামেশন এবং মাল্টিপ্লিকেশন আসলে কি বোঝায়, ঠিক আছে, সো এটার কারণেই আমরা আসলে ডিএফটি থেকে এফএফটি তে যেতে পারতেছি, বা এই ইকুয়েশনটার মাধ্যমেই আমরা আসলে বেসিক্যালি ডিএফটি থেকে, আমি যদি ইকুয়েশন ম্যাথমেটিক্যালি যদি ব্যাপারটাকে যদি চিন্তা করি, তাহলে আমি এই ডিএফটি থেকে এই ইকুয়েশনটা ধরে আমি এফএফটি তে যেতে পারছি। ঠিক আছে, এখানে ওই আগের মতোই এই ক্যাপিটাল একটা এন আছে, এই ক্যাপিটাল অফ এন যেটা বোঝায় সেইটা হচ্ছে আমার টাইম ইন্ডেক্সের স্যাম্পলসের যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলো। ঠিক আছে, আর কিছুই না। ওকে ওকে, সো এখন আমি এই সামেশনটাকে একটু ব্রেকডাউন করে লিখবো। সামেশনটাকে একটু ব্রেকডাউন করে লিখবো। তো ব্রেকডাউন করে যদি লিখতে চাই, তাহলে আমার এখানে এন এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে। ঠিক আছে, আমার এন এর ভ্যালু চেঞ্জ হবে, মানে আমি একটা করে স্যাম্পলের সাথে কম্পেয়ার করতেছি। ঠিক আছে, মানে আমি কম্পিউট করে দেখতে চাই যে আমার এক একটা স্যাম্পলের জন্য রেসপন্স আসলে কি হয়। ধরো যে তোমার একটা পার্টিকুলার স্যাম্পল এদিকে আছে, ধরো যে n ইকুয়াল টু 0 তে তোমার একটা স্যাম্পল আছে, তো তোমার ওই পার্টিকুলার n ইকুয়াল টু 0 স্যাম্পলের জন্য তোমার ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্সের ইম্প্যাক্টটা কি আসলে তুমি এখান থেকে সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবা। ঠিক আছে, মানে তুমি এটাকে ফাইন্ড আউট করে এস্টিমেট করতে পারবা যে এখান থেকে তোমার আসলে কি এটা বোঝায়। ঠিক আছে, তাহলে আমি এটাকে একটা কাজ করে ব্রেকডাউন করি। তো শুরুতে আমি এখানে এক্স এন এর ভ্যালু যদি 0 বসাই, তাহলে প্রথম স্যাম্পলের ভ্যালু হবে হচ্ছে x0, এটা হবে হচ্ছে ডাব্লিউ, সাবস্ক্রিপ্ট এন, আর সুপারস্ক্রিপ্ট 0 হয়ে যাবে কারণ এনটা কে এর সাথে মাল্টিপ্লাই আছে, সো ডাব্লিউ টু দি পাওয়ার 0। ঠিক আছে, এরপরে সামেশন চিহ্ন, তাই এখানে যোগ চিহ্ন হবে, এরপরে হবে হচ্ছে x1, কারণ এখন তুমি n এর ভ্যালু 1 বসাবা, ফলে এটা কি হবে ডাব্লিউ সাবস্ক্রিপ্ট এন, সুপারস্ক্রিপ্ট হবে 1, 1 না সরি, কে এর ভ্যালু সরি এন এর ভ্যালু যদি 1 হয়, তাহলে 1 টাইমস কে, সরি এটা কে হবে। ঠিক আছে, এটা কে হবে। এরপরে তোমাকে আবার সামেশন করতে হবে, তোমাকে বসাতে হবে এক্স অফ 2, ডাব্লিউ সাবস্ক্রিপ্ট এন, এটা সুপারস্ক্রিপ্ট হবে 2k। হ্যাঁ, তো এরকম করে এটা না চলতে থাকবে, বুঝতে পেরেছি আমরা, এটা এরকম করে চলতে থাকবে এবং একটা সময় দেখা যাবে এটা থেমে গেছে কোথায়, এক্স ক্যাপিটাল এন মাইনাস 1 টাইমস ডাব্লিউ সাবস্ক্রিপ্ট অফ এন, এবং সুপারস্ক্রিপ্ট কি হবে কে টাইমস ক্যাপিটাল এন মাইনাস 1। ঠিক আছে, সো এইটাকে আমরা যদি ব্রেকডাউন করি, আমরা এক্সপ্লেনেশনটা এখান থেকে পাই। হচ্ছে আমরা এক্সপ্লেনেশনটা এখান থেকে এভাবে পাই। ওকে, গুড।
সো এখন আমরা একটা কাজ করব, বলতে আমি ব্যাপারটাকে টার্গেট করব, কিছু কিছু পয়েন্টকে আমি এখান থেকে স্পেসিফিক ভাবে আমি টার্গেট করব। ধরো এখানে এক্স আছে, x1 আছে, x2 আছে, xn-1 আছে, ঠিক আছে। আরেকটা যদি টার্গেট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি চিন্তা করি, তাহলে লেটস সে আমার w সাবস্ক্রিপ্ট n0 এটা এটা এখানে আছে। সো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এখন এই পুরো জিনিসটাকে একটা ম্যাট্রিক্স নোটেশনে নিয়ে আসবো, ঠিক আছে। মানে আমি এখান থেকে একটা ম্যাট্রিক্স ফর্ম তৈরি করব, মানে এটাকে ম্যাট্রিক্স আকারে নিয়ে আসবো, সাজিয়ে নিয়ে আসবো। কিভাবে সেটা আমি একটু দেখাচ্ছি। সেটা যেটা করতে হবে, এখানে বরাবরের মতোই এক্স অফ কে এটা লিখে নিতে হবে। আমি এখানে যে ডাব্লিউ গুলো আছে, এই ডাব্লিউ গুলোকে একসাথে করে একটা রো ম্যাট্রিক্স তৈরি করব। ডাব্লিউ সাবস্ক্রিপ্ট এন 0, তার ইমিডিয়েট পরেরটা ডাব্লিউ সাবস্ক্রিপ্ট এন সুপারস্ক্রিপ্ট হচ্ছে কে, তার পরেরটা ডাব্লিউ এন এর সুপারস্ক্রিপ্ট হচ্ছে 2কে, এরকম করে ধরো যে এইটা ডাব্লিউ এন এর সুপারস্ক্রিপ্ট হচ্ছে কে এন মাইনাস 1, কে এন মাইনাস 1, বুঝতে পেরেছ? এরপরে তুমি খেয়াল করে দেখো তোমার এখানে x0, x1, x2 এই টার্মগুলো আছে, তাই না? তো এগুলোকে ম্যানেজ করবা কিভাবে? এগুলোর জন্য তোমাকে একটা সিম্পলি কলাম ম্যাট্রিক্স বানাতে হবে। তো আমরা ডাব্লিউ গুলো দিয়ে রো ম্যাট্রিক্স বানাবো, আর আমার যে x0, x1, x2 এগুলো আছে এগুলো দিয়ে আমি একটা যে সিম্পলি একটা কলাম ম্যাট্রিক্স বানাবো, বুঝছে? So if you see that here you can write that is x of 0, পরেরটা লিখবা হচ্ছে মানে x of 1, ঠিক আছে, এর পরেরটা লিখবা হচ্ছে x of 2, রাইট? এরকম করে করে লেটস সে ধরো যে এটা মানে x of ক্যাপিটাল n minus 1 এ গিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। দ্যাটস ইট, আর কিছু না। আমি জাস্ট এই পুরো জিনিসটাকে একটা ম্যাট্রিক্স ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করে লিখলাম, আর কিছু না। ক্লিয়ার? ঠিক আছে, ওকে। সো দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন or this is the happening that we actually do the implementation of the FFT by using the DFT। মানে আমি যদি একটা ফর এক্সাম্পল মাইক্রোপ্রসেসরের কথা যদি চিন্তা করি, আমার মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে ইন প্র্যাকটিক্যাল হার্ডওয়্যার সেন্সে যদি আমি চিন্তা করি, তাহলে কিন্তু সেইখানে কোনো ডিএফটি বলে কোনো কিছু নাই। হ্যাঁ, আমরা যদি হার্ডওয়্যারে যদি কোনো ইনপুটের কথা যদি চিন্তা করি, লেটস সে কম্পিউটার, ডিজিটাল কম্পিউটার, এর মধ্যে কিন্তু আমরা কন্টিনিউয়াস কোনো কিছু দিতে পারবো না। আমাকে ডিসক্রিট বলে সেটাকে ইনপুটে দিতে হবে, ফলে মাইক্রোপ্রসেসর তখন সেটাকে এফএফটি করে। হ্যাঁ, এফএফটি করে মানে সে ফাস্ট ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করে, ঠিক আছে। সো এই এফএফটিটা আসলে আমরা যদি ম্যাথমেটিক্যালি খাতা কলমে করতে চাই, ওকে ফাইন, আমি করতে পারবো, নো প্রবলেম, বাট আমাকে আসলে এই কাজটা হার্ডওয়্যারে মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে করতে হবে, ঠিক আছে। তো মাইক্রোপ্রসেসর আসলে এই হাতে কলমে অঙ্ক করার কাজগুলো প্রসেসর নিজে করবে হার্ডওয়্যারে বসে, হচ্ছে। সো হার্ডওয়্যারের মধ্যে কাজগুলো কিভাবে করে সেইটা আমরা ম্যাথমেটিক্যালি একটু মডেল করে দেখতেছি। তার থিওরিটিক্যাল এক্সপ্লেনেশনটা আমরা বুঝার পরে আমরা আসলে আলটিমেটলি কিভাবে সিস্টেম ডিজাইন করতে হয় সেই দিকে ধাপে ধাপে আগাবো, সেগুলো আমার পরে কাজে লাগবে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ফাইনাল ইকুয়েশন, যেটা থেকে আমরা ডিএফটি ইমপ্লিমেন্টেশন করলাম হচ্ছে এফএফটি। সো এখন আমি বলবো ওকে ফাইন, তাহলে আমি আমার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে স্যাম্পল করতে চাই, ঠিক আছে। ধরো তোমার ক্যাপিটাল অফ এন আছে এখানে, তুমি বললা ওকে ফাইন, আমি ক্যাপিটাল অফ এন ইকুয়াল টু বলতেছে হচ্ছে 4। তার মানে তুমি যখন খাতা কলমে বলতেছো ডিটিএফটি, হ্যাঁ, তো ডিটিএফটি করতেছো কাকে? এক্স অফ এন কে, তাই না? সো তুমি এক্স অফ এন কে তুমি ডিটিএফটি করে এখান থেকে ডেভেলপ করতেছো হচ্ছে এক্স অফ ওমেগা, এক্স অফ ওমেগা। সো এই এক্স অফ ওমেগা তো কন্টিনিউয়াস, তাই না? তো এই এক্স অফ এন কে আমরা বেসিক্যালি কি করতেছি, এর যে মানে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনের যে মানে
এক্সিসটা আছে ওই এক্সিসের পয়েন্টের মধ্যে আমরা আসলে তার যে একটা টাইম পিরিয়ড, হ্যাঁ, তার ফিচার কি আসলে এই টাইম পিরিয়ড হচ্ছে 0 থেকে 2 পাই, তাই না? সো 0 থেকে 2 পাই এই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে আমি আসলে 4টা স্যাম্পল করতে চাই, তাই আমি বলতেছি যে n equal to 4. So if you write n equal to 4, that actually it will be implies that this is the 4-point FFT. This is the 4-point FFT. ঠিক আছে, 4-point FFT. So this is the example that I actually show here যে কিভাবে আমরা একটা FFT calculate করব. So this is in this segment basically we will show an example. ঠিক আছে, so এক্সাম্পলটা হচ্ছে আমরা 4-point FFT বের করব, n equal to 4-point FFT বের করব, 4-point FFT. ঠিক আছে, 4-point FFT. সো 4-point FFT আমরা বের করব তিনটা মেথডের মাধ্যমে। প্রথম মেথডটা হচ্ছে আমরা ম্যাট্রিক্স ফর্মে এটাকে ক্যালকুলেট করব, আর দ্বিতীয় আরেকটা ওয়ে হচ্ছে আমরা বাটারফ্লাই স্ট্রাকচার ব্যবহার করে এটাকে ক্যালকুলেট করব। বাটারফ্লাই স্ট্রাকচার, ঠিক আছে, বাটারফ্লাই স্ট্রাকচার। ওকে, বাটারফ্লাই স্ট্রাকচার। সো প্রশ্ন হচ্ছে কাজটা করব কিভাবে? হ্যাঁ, আমাকে পরীক্ষায় শুধুমাত্র বলে দিবে যে মানে আমরা ক্লাস টেস্টে দেখছিলাম যে আমাদের 2 পয়েন্টের একটা আসছিল, তাই না? তো এটা সলিউশন স্যার অলরেডি মানে এলএমএস আপলোড করে দিছে। সো n equal to 4 হচ্ছে তারই একটা আপডেট ভার্সন। ঠিক আছে, মানে আমি 0 থেকে 2 পাই এই টাইম পিরিয়ডের রেঞ্জের মধ্যে আসলে 4টা স্যাম্পল করব এবং তার এফএফটি বের করব। হ্যাঁ, সো জেনারিক ইকুয়েশন দিয়ে শুরু করতে হবে, সেটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স ফর্ম দিয়ে আগে যেহেতু বলতেছি যে করতে হবে, তাহলে n equal to 4 মানে আমার মোট 4টা স্যাম্পল। ঠিক আছে, তো তুমি যদি বলো ওকে ফাইন, আমার কাছে ইন্ডেক্স আছে হচ্ছে একটা স্মল এন আর একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এন, কেন? কারণ স্মল এন দিয়ে তুমি তোমার ডিসক্রিট টাইম ইন্ডেক্সের স্যাম্পল গুলোকে বোঝাচ্ছ, আর কে দিয়ে তুমি বোঝাচ্ছ হচ্ছে তোমার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনের ফ্রিকোয়েন্সি স্যাম্পল গুলোর আসলে ডিসক্রিট ভ্যালুগুলো। যদিও ক্যাপিটাল এন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে তুমি মোট 4টা স্যাম্পল নেবা, তুমি 4টা স্যাম্পল নাও, বাট তোমার স্যাম্পল গুলো আসলে পার্টিকুলার কোনো একটা পয়েন্টে গিয়ে পড়তেছে। সো ওই পয়েন্টটাকে তুমি আসলে ডিনোটেট করবে হচ্ছে কে দিয়ে, যে মানে কততম স্যাম্পল, আমি যদি মানে সহজ করে যদি বলি। ঠিক আছে, সো এখন এখানে জেনারেল ইকুয়েশন হচ্ছে 0, 1, 2 এরকম করে করে যাবে হচ্ছে ক্যাপিটাল এন মাইনাস 1, তাই না? আমি একবারে ভেঙে ভেঙে দেখাচ্ছি, একবারে এক্সপ্লেনেশন দিয়ে টু দা পয়েন্টে আমি সবকিছু দেখাচ্ছি। সেখানে হচ্ছে ক্যাপিটাল এন মাইনাস 1, আর কে এর বেলা তো ব্যাপারটা ডিফারেন্ট হবে না, এখানে হবে হচ্ছে কে ইকুয়াল টু 0, 1, 2। ঠিক আছে, এরকম করে করে ধরো যে হচ্ছে ক্যাপিটাল এন মাইনাস 1। ঠিক আছে, সো তুমি এখন এক কাজ করো, এখানে এন এর ভ্যালু তুমি জানো এটা হচ্ছে 4, সো 4 থেকে এক বাদ দিলে 3, তাহলে তুমি 0 থেকে 3 পর্যন্ত যাবা, 0, 1, 2, 3 পর্যন্ত যাবা, 4টা স্যাম্পল। একইভাবে কে এর বেলাতেও সেম হবে, 0, 1, 2, 3। ঠিক আছে, 0, 1, 2, 3, তাই না? সো আমি বুঝে গেলাম যে আমার মোট কতগুলো স্যাম্পল নিয়ে ডিল করতে হবে। আমার ফ্রিকোয়েন্সি পয়েন্টের স্যাম্পল যদি হয় 4টা, আমার টাইম ইন্ডেক্সের স্যাম্পল হবে 4টা। মানে এরকম কোনো হওয়ার সুযোগ নাই যে তুমি একটা টাইম পিরিয়ডে স্যাম্পল করছো হচ্ছে 50টা পয়েন্ট, কিন্তু তোমার টাইম ডোমেইনে দেখা যাচ্ছে যে মানে উল্টাপাল্টা স্যাম্পল হয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই তোমার টাইম ডোমেইনে যে সিগন্যালের যে লেন্থ আছে, এই লেন্থ থেকে অবশ্যই তোমাকে বড় বা বেশি ভ্যালু ধরে, মানে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে ক্যাপিটাল অফ এন স্যাম্পল পয়েন্ট অবশ্যই তার থেকে বড় রাখতে হবে। তুমি যদি রাখো তাহলে তোমার সিগন্যাল টেক্স অফ এনটা যেটা অ্যাপিরিয়ডিক ছিল সেটা তো পিরিয়ডিক হবে, এবং সেটা আলটিমেটলি ট্রানকেটেড হবে না। ফলে ট্রানকেটেড না হলে সেখান থেকে মানে এলিয়েসিং হওয়ার কোনো সুযোগ নাই।
ঠিক আছে, কিন্তু তুমি যদি এই কন্ডিশনটা ব্রেক ডাউন করো, ধরো যে লেটস সে তুমি যদি ব্রেক ডাউন করে বলো যে না আমি মানে n ইজ লেস দেন n করব, ফলে দেখা যাবে তোমার x অফ n এটা পিরিয়ডিক হবে বটে, বাট এখান থেকে তোমার মানে অরিজিনাল যে সিগন্যালটা ছিল তার যে টাইম পিরিয়ড ছিল বা তার যে ডিউরেশন ছিল সিগন্যালের মধ্যে যে স্যাম্পলস গুলো ছিল সেগুলো ট্রানকেটেড হয়ে যাবে। ফলে ট্রানকেটেড হয়ে গেলে তুমি তোমার অরিজিনাল সিগন্যালের অস্তিত্বকে হারাই ফেললা। ফলে দেখা যাবে তুমি যখন রিকনস্ট্রাকশন করবা তোমার সিগন্যালকে, হ্যাঁ, তখন দেখা যাবে সেখানে এলিয়েসিং হয়ে গেছে। সো দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম যে আমাদেরকে এটা মাথায় রেখে কাজটা করতে হবে। ওকে ফাইন, সো আমি ওদিকে যাব না, আমি এই এক্সাম্পলটা আসলে সলভ করতে চাই এবং দেখি আমরা এটা কিভাবে করতে পারি। সো নাম্বার 1 আমাকে মেইন বেসিক ডেফিনিশনটা দিয়ে শুরু করতে হবে। সো এক্স অফ কে, সো যখন এফএফটি করব এফএফটির জন্য হচ্ছে দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন। সো দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন, সেটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ডেফিনেশন ছিল হচ্ছে এখানে ডাব্লিউ, সো ডাব্লিউ সাবস্ক্রিপ্ট এন, হ্যাঁ, তো এটার পাওয়ার ছিল হচ্ছে 0, আমি জাস্ট 0 বসাই দিছি, তাই না? কারণ তুমি যদি খেয়াল করে দেখো তাহলে এখানে প্রথমটা হচ্ছে 0, পরেরটা হচ্ছে কে, পরেরটা হচ্ছে 2k, তাই না? তো এইভাবে করে আমাকে হিসাবটা করতে হবে। সো ডাব্লিউ 0, তারপরে ডাব্লিউ সাবস্ক্রিপ্ট এন টু দি পাওয়ার কে, দুইটা স্যাম্পলের জন্য হলো ডাব্লিউ সাবস্ক্রিপ্ট এন সুপারস্ক্রিপ্ট 2k, তিনটা স্যাম্পলের জন্য হলো, তারপরেটা হচ্ছে ডাব্লিউ সাবস্ক্রিপ্ট এন সুপারস্ক্রিপ্ট 3k, চারটা স্যাম্পলের জন্য করে ফেলেছে। হ্যাঁ, আর যাবে না কারণ n-1 খেয়াল করে দেখো n-1, ঠিক আছে? তো তুমি যদি n এর ভ্যালু এখানে 4 বসাও, 4 - 1 মানে 3k, সো এখানে আমরা এই 3k তে শেষ করে দিব। তো আমার রো ম্যাট্রিক্সটা হয়ে গেছে যেটা আমি ডাব্লিউ নিয়ে ফর্ম করে। এখন আমি কলাম ম্যাট্রিক্সটাকে লিখবো। কলাম ম্যাট্রিক্সটাকে লিখবো। তো কলাম ম্যাট্রিক্সটা আসলে কি ছিল? কলাম ম্যাট্রিক্সটা, এটা বাই দ্য ওয়ে দুজন কিন্তু মাল্টিপ্লাই হয়ে আছে, এই দুজন কিন্তু মাল্টিপ্লাই আকারে আছে। সো কলাম ম্যাট্রিক্সের জন্য প্রথমটা হবে হচ্ছে এক্স অফ 0, রাইট, পরেরটা হবে x1, দুইটা স্যাম্পলের জন্য করলাম, তারপরে হচ্ছে x2, তিনটা স্যাম্পলের জন্য হলো, তারপরেরটা হচ্ছে এক্স অফ 3, তার মানে আমার চারটা স্যাম্পলের জন্য হয়ে গেল। ঠিক আছে, আমার চারটা স্যাম্পলের জন্য ডান। এবার এইটা হচ্ছে মেইন জেনারিক ইকুয়েশনটাকে আগে নাম্বার 1 এটাকে ফর্ম করা। ঠিক আছে, তো এটা ফর্ম করার পরে আমাকে ক্যাপিটাল এন এর ভ্যালু বসাতে হবে। ঠিক আছে, তো এখানে যেহেতু বলতেছে যে n = 4, সো আমাকে 4 পয়েন্ট FFT করতে হবে। সো আমি এখানে n এর ভ্যালু 4 বসাই দিব। n এর ভ্যালু 4 বসাই দিব, জাস্ট সিম্পলি n এর ভ্যালু 4 বসাই দিব। সো 4, এখানেও হবে হচ্ছে 4, এখানেও হবে হচ্ছে 4, আর এখানেও হবে হচ্ছে গিয়ে 4। ঠিক আছে, এখন আমরা এখান থেকে একটা কাজ করব, তবে সেটা করার আগে এই বিষয়টা আমাদেরকে এখানে কনসিডার করতে হবে। সেটা হচ্ছে যে আমার এখানে ক্যাপিটাল কে আছে, ক্যাপিটাল কে আছে, তো এই ক্যাপিটাল কে ইকুয়াল টু আমি কিন্তু এটা লিখতে পারি, তাই না? তো এই কেসের বেলা এটা হচ্ছে 0, 1, 2, 3 পর্যন্ত হবে। আর একইভাবে আমি ক্যাপিটাল এন এর জন্য এটাকে লিখতে পারবো, সেটা হচ্ছে যেহেতু আমার চারটা পয়েন্ট, সো 0, 1, 2, 3 এরকম করে আমার মোট মানে চারটা পয়েন্ট থাকবে, এটা স্বাভাবিক কথা। ঠিক আছে, সো যদি তাই হয় তাহলে আমি এখান থেকে পুরো ব্যাপারটাকে আর একটু ভেঙে একটু ডিসক্রাইব করে তারপরে মেইন ম্যাথমেটিক্সে ঢুকবো। সো এখানে খেয়াল করে যদি আমরা দেখি এই এক্স অফ কে, এটাকে কিন্তু ভেঙে লেখা যায়, মানে আমার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনের স্যাম্পল আছে, স্যাম্পলের রেসপেক্টে এটাকে একটা রো ম্যাট্রিক্সে মানে কলাম ম্যাট্রিক্সে এটাকে ভেঙে এইভাবে লেখা যায়। ইনস্টেড অফ দিস সিচুয়েশন আমরা এটাকে একটা কলাম ম্যাট্রিক্সে লিখতে পারি। ঠিক আছে, সো প্রথমটা হচ্ছে এক্স অফ 0, পরেরটা হচ্ছে এক্স অফ 1, হ্যাঁ, পরেরটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এক্স অফ 2, পরেরটা হচ্ছে গিয়ে ক্যাপিটাল এক্স অফ 3, ক্যাপিটাল এক্স অফ 3। তো এখানে ইকুয়াল সাইন হবে এবং বরাবরের মতোই এখানে যা আছে হুবহু তাই হবে। তো আমি একটু লিখে দিই W40, W40,
কে, W4 2k, W4 3 to the power k, ঠিক আছে, 3 to the power k। আর এই পাশে হুবহু যা আছে সেটা বসবে x of 0, সরি এখানে মিসম্যাচ হয়ে গেছে, সেখানে হবে হচ্ছে x of 0, তারপরেরটা হবে হচ্ছে x of 1, x of 1, তারপরেরটা হবে x of 2, ঠিক আছে, তারপরেরটা হবে হচ্ছে গিয়ে x of 3। সো এই হচ্ছে আমাদের পরের ধাপ, যেটা আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে। সো আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি তাহলে এখানে বলতেছি যে এখানে এই x দিয়ে যে টার্মগুলো আমরা লিখেছি এরা আসলে বেসিক্যালি আমার টাইম স্যাম্পলস গুলোকে বোঝাচ্ছে। মানে আমার টাইম ডোমেনে যে স্যাম্পল গুলো আছে, সো দিস আর নাথিং বাট দ্য টাইম স্যাম্পলস, ঠিক আছে, টাইম স্যাম্পলস, বুঝতে পারতেছি আমরা, এটা হচ্ছে টাইম স্যাম্পলস। আর এখানে যদি আমরা খেয়াল করে দেখি এখানে হচ্ছে x0 x1 x2 এরা আসলে বেসিক্যালি আমার ফ্রিকোয়েন্সি স্যাম্পলস গুলোকে বোঝাচ্ছে, তাই না? আমার মানে ফ্রিকোয়েন্সির যে স্যাম্পলস গুলো আছে এই ফ্রিকোয়েন্সির স্যাম্পলস গুলোকে বোঝাচ্ছে, ফ্রিকোয়েন্সি স্যাম্পলস, ঠিক আছে। আর ডাব্লিউ এই জিনিসগুলো আসলে কিছুই বোঝাচ্ছে না, এরা আসলে বেসিক্যালি নাথিং বাট ম্যাট্রিক্স, এটা ম্যাট্রিক্স হিসেবে এখানে আছে, আর কিছুই না। সো আলটিমেটলি আমরা এখান থেকে খেয়াল করে দেখতেছি যে আমাদের এই ব্যাপারটা আসলে এখানে ফর্ম করে, ঠিক আছে। এবার আমরা আসি যে পরবর্তী স্টেপে আমরা কিভাবে যাব বা পরবর্তী স্টেপকে কিভাবে আমরা এখান থেকে চিন্তা করতে পারি। সো লেটস মুভ অন দ্য নেক্সট স্টেপ। সো আমি আসলে একসাথে এগুলো লিখতে পারতাম, আমারই অযথা এখানে খাটনি হবে, সো কিছু করার নাই, আবার লিখে ফেলি। আমাদের ছিল হচ্ছে এই পাশে x0, তারপরে হচ্ছে x1, তারপরে ছিল হচ্ছে x2, তারপরে ছিল হচ্ছে x3, ব্যাস কমপ্লিট। এটা হচ্ছে আমার x এর জন্য, মানে ফ্রিকোয়েন্সি স্যাম্পলের জন্য, তাই না, ফ্রিকোয়েন্সি স্যাম্পলের জন্য। তো এটা ইকুয়াল টু আমি কি লিখবো আসলে, এটা ইকুয়াল টু আমি নর্মালি যেটা আছে সেটাই আপাতত লিখবো, সেটা হচ্ছে মানে WN টু দি পাওয়ার 0, বা সুন্দর করে যদি বলো সুপারস্ক্রিপ্ট 0, W সাবস্ক্রিপ্ট N, সুপারস্ক্রিপ্ট হচ্ছে K, তাই না, তারপরে হচ্ছে W সাবস্ক্রিপ্ট হচ্ছে N, সুপারস্ক্রিপ্ট হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার K, আর লাস্ট ওয়ান একটা বাকি আছে, এটা হচ্ছে W সাবস্ক্রিপ্ট N, সুপারস্ক্রিপ্ট হচ্ছে 3K, ঠিক আছে, সুপারস্ক্রিপ্ট হচ্ছে 3K। এরপরে আমার এখানে টাইমের স্যাম্পলস গুলো বাকি ছিল, এখানে একটা মাল্টিপ্লাই সাইন হবে, গুণ করতে হবে। সো x of 0, তারপরেরটা হবে x of 1, তারপরেরটা হবে x of 2, তারপরেরটা হবে x of 3, ঠিক আছে, তারপরেরটা হবে হচ্ছে x of 3। সো এই হচ্ছে সিচুয়েশন। সো আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ এ মিস্টেক, এখানে 4 হবে কারণ n equal to 4। ওকে, সো দিস ইজ 4, দিস ইজ 4। আচ্ছা, এখন আমাদের কাজ কি হবে তবে? সো আমাদের কাজ এখন হচ্ছে ভেরি সিম্পল এবং ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। তার মানে হচ্ছে এখন আমাদেরকে এইখান থেকে একটা 4x4 ম্যাট্রিক্স তৈরি করতে হবে। 4x4 কেন বলে, এখানে আমার টাইম স্যাম্পলস আর ফ্রিকোয়েন্সি স্যাম্পলস হচ্ছে 4। সো এই 4x4 ম্যাট্রিক্সের জন্য আমি মোট 16টা মাল্টিপ্লিকেশন পাবো বা 16টা কেস এখানে হবে। আমি যদি 4 পয়েন্ট ডিএফটির কথা চিন্তা করি তাহলে আমাকে একটা 4x4 ম্যাট্রিক্স এখান থেকে চিন্তা করতে হবে। কারণ তোমার কাছে যদি একটা মানে একটা যদি রো থাকে, তার যদি 4টা এলিমেন্ট থাকে,
হ্যাঁ, একটা রো এর যদি 4টে এলিমেন্ট থাকে, আবার যদি তোমার কাছে ধরো যে 1 মানে 1/1 এর একটা ম্যাট্রিক্স আছে, বাট তাদের এলিমেন্ট হচ্ছে 4টা করে, সো তুমি যদি একটার সাথে আরেকটাকে মাল্টিপ্লাই করো, সেখান থেকে আলটিমেটলি তোমার এখান থেকে 4/4 একটা ম্যাট্রিক্স ফর্ম করে, তাই না? সো সেই কনসেপ্টের থেকেই আমি এখানে একটু দেখব, এখানে আমি দেখব। তো প্রথমে x0, এই x0 এর সাথে আমি পুরো যা কিছু আছে এগুলোকে মাল্টিপ্লাই করব। তা আমি একটু সংক্ষেপে এটাকে একটু সুন্দর করে, মানে এখানে তো করা যাচ্ছে না, তো সো সো আমি এটাকে একটু মানে অন্যভাবে একটু লেখার চেষ্টা করি, যেন সৌন্দর্যটাও বজায় থাকে এবং যেন বোঝাও যায় ঠিকঠাক ভাবে। ঠিক আছে? সো সো এটাকে আমি একটু এভাবে একটু মানে ডিভাইড করে নেই, কেন করতেছি সেটা পরে বোঝা যাবে। পরীক্ষায় এইভাবে আবার করা যাবে না, এটা চোখের আন্দাজে করতে হবে আর কি। সো সিম্পলি এখানে হবে হচ্ছে x of 0, আগের মতোই। এখানে হবে x of 1, পরেরটা হবে x of 2, পরেরটা হবে হচ্ছে x of 3। ঠিক আছে, পরেরটা হবে হচ্ছে x of 3। সো এখন এখানে একটু খেয়াল করে দেখো যে তোমার এখানে x of 0 আছে। সো x of 0 আছে মানে হচ্ছে তুমি যেটা করবা সেইটা হচ্ছে তুমি এখানে যেহেতু 4টা, এভাবে 4টা খণ্ডে ভাগ করে ফেলো। সো x of 0 এর জন্য তুমি এখন এখানে প্রথম রোটাকে লিখবা, এখানে প্রথম রো এর এলিমেন্ট গুলোকে তুমি এখানে লিখবা কার রেসপেক্টে? এই W4 এর রেসপেক্টে। প্রত্যেকটা W সাবস্ক্রিপ্ট এর সুপারস্ক্রিপ্ট হবে আমার একটা পার্টিকুলার স্যাম্পলের মাল্টিপল। What does it mean actually? So if you see that here, the first one is the W40. So the 0 number sample actually you choose, right? You actually choose the 0 number samples. So if you see that the multiple of 0 is basically always 0, because the multiple of 0 is actually always 0, and you can write down here 00 or 000 or 40, no problem. But you can use here just 10, it is actually good enough, right? So it is actually good enough. So if you see that this is the first row that you can actually write down here. Okay, so this is the first row for your the first sample at n equal to 0. That is basically we use at the multiple of the 0. Okay, so what will happen for the x of 1? So the by default the first one is basically 0. It doesn't change. এটা always by default থাকবে, এটা কিছু করার নাই, প্রথমটা 0 দিয়েই শুরু হবে, পরেরটা মাল্টিপল আকারে আসবে। তো আমার এখানে 1 আছে, সো 1 এর জন্য প্রথমে W4 to the 4 1 লিখবো। এবার 1 এর মাল্টিপল হয়ে এটা চলবে। সো 1 এর মাল্টিপল কি হবে? পরেরটা হচ্ছে 2, তাই না? 1 এর পরেরটা হচ্ছে 2, 2 এর পরেরটা হবে হচ্ছে 3। ঠিক আছে, তাহলে 1 এর জন্য ডান, এটা হয়ে গেল, তাই না? এবার 2 এর জন্য কাজ করতে হবে। সো 2 এর জন্য কি হবে? সো 2 এর জন্য প্রথমটাই বরাবরের মতন W40, এটা বাই ডিফল্ট ঠিক থাকবে, পরের গুলো চেঞ্জ হবে। তো W42 যেহেতু 2 আছে, সো 2 দিয়ে শুরু হবে, 2 এর পরে এর মাল্টিপল চলে আসবে, সো W44, তাই না? আর এর পরেরটা হচ্ছে W46। ঠিক আছে, সেটা হয়ে গেল। এবার পরেরটা বাকি আছে হচ্ছে x3 এর জন্য। সো আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করি, নাহলে পরে একসাথে দেখতে কেমন যেন লাগবে। আচ্ছা, ব্ল্যাক কালার দিয়ে লিখি। আচ্ছা, ব্ল্যাক কালার না, আমি কালারটা অন্যটা নেই, এটা নেই। আচ্ছা, x of 3 of n এর জন্য খেয়াল করে দেখি। সো বরাবরের মতোই প্রথমটা বাই ডিফল্ট ভ্যালু, ঠিক আছে? এর পরেরটা হচ্ছে W4 to the power 3, ঠিক আছে? তারপরেরটা হচ্ছে W4 to the power 6, কারণ 3 এর মাল্টিপল। তারপরেরটা কি হবে? W4 to the power 9। ক্লিয়ার? 4 to the power 9। সো এই হচ্ছে আমার ম্যাট্রিক্স ফর্মে লেখা, ঠিক আছে? তো ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখে নিয়েছি, ইটস গুড। বাট এবার আমাকে প্রত্যেকটা ম্যাট্রিক্সের যে ইন্ডেক্স গুলো আছে, এই প্রত্যেকটা ম্যাট্রিক্সের যে পিক্সেল গুলো আছে, এই পিক্সেলের ইন্ডেক্সের ভ্যালুগুলোকে আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে।
ঠিক আছে, এটাকে আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। সো এটাকে আমরা কিভাবে এনশিওর করব সেটা এখন আমি একটু দেখাচ্ছি। তবে তার আগে এখানে এটাকে একটু ক্লিন করে নেই, একটু মুছে নেই, তাহলে দেখতে একটু মানে সুন্দর লাগবে আর কি, আর কিছু না, আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই। Let me just erase the dotted line. ওকে, সো এখন আমরা এই W0, W14, W42, W43 এগুলোর ভ্যালু বের করা দেখবে। এগুলো একবারে সিম্পল, একবারে সাদা মাটা, একবারে সহজ, একবার দেখাই দিলেই বোঝা যাবে। তো আমি সেটা দেখাই দিই। আমি এটার জন্য একটু মাইক্রোসফট বোর্ড ওপেন করব, সেখানে গিয়ে আমি কাজটা করে এখানে আবার ব্যাক করব। সো আমি এখানে মাইক্রোসফটের একটা বোর্ড ওপেন করি। আচ্ছা, সো আমি কাজটা এখানে মাইক্রোসফট বোর্ডে করে তারপরে আবার আমি পাওয়ার পয়েন্টে ফিরবো। তো আমাদের প্রথম ছিল হচ্ছে ক্যালকুলেশন স্টেপটা, তাই না? তো ডাব্লিউ সাবস্ক্রিপ্ট 4 সুপারস্ক্রিপ্ট 0, তো এটার ভ্যালু কি হবে? এটার ভ্যালু খুবই ইজি, কারণ আমরা নাম্বার 1 যদি আমরা মনে করে দেখি যে আমরা WN কে এর ভ্যালুটা কি ধরেছিলাম, সেইটা আমাদেরকে মনে করতে হবে। সো ইফ ইউ রিকল দ্যাট we actually considered that is e to the power minus 2 pi divided by capital N times k, তাই না? আমরা এটা ধরে নিয়েছি। সো আমরা এখন সেটাই করব। তো যেহেতু এখানে k equal to 0, তার মানে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি যে আমরা আসলে কার ভ্যালু বের করতে চাচ্ছি, আমরা এখান থেকে আসলে W4 to the power 0 এর ভ্যালু বের করতে চাচ্ছি। ফলে বোঝাই যাচ্ছে যে আমার এই ইকুয়েশনের মধ্যে k এর ভ্যালু 0 বসাতে হবে। ঠিক আছে, k এর ভ্যালু 0 বসাতে হবে। তো আমি সেটা করে নেই। সো e to the power minus j 2 pi divided by n, তো ক্যাপিটাল N এর ভ্যালু হচ্ছে 4, সো এখানে 4 বসাই দিব, আর k এর ভ্যালু হচ্ছে 0। ফলে আমি এখান থেকে W সাবস্ক্রিপ্ট 4 সুপারস্ক্রিপ্ট 0 এর ভ্যালু কত সেটা পেয়ে যাব। সো এটা হচ্ছে e to the power 0, সো e to the power 0 এর ভ্যালু হচ্ছে 1। ঠিক আছে, আমি একটু ভেঙে ভেঙে আগে বের করি। সরি, এক্সকিউজ মি। ওকে, সো এখন আমি একবারে যতগুলো ভ্যালু লাগবে সবগুলো একবারে বের করব, কারণ আমি বারবার এদিকে রিটার্ন করা, ফেরত যাওয়া এটা করব না। এখান থেকে একবারে বের করে নিব ভ্যালুগুলো। সো এখন আমি বের করব হচ্ছে গিয়ে W41, হ্যাঁ, এটার জন্য বের করব। সেটার জন্য কি হবে? e to the power minus j 2 pi divided by 4, তাই না? 2 pi divided by 4 times 1, ফলে কি হবে? এখান থেকে e to the power minus j, সো 4 আর 2 ক্যান্সেল হবে, সো এখানে আসবে j pi by 2, তাই না? তো j pi by 2। সো এই সিচুয়েশনটাকে এখন আমরা ইউলার্সের আইডেন্টিটি দিয়ে লিখে ফেলবো। ইউলার্সের যে আইডেন্টিটিটা আছে সেটা ব্যবহার করে আমরা এটাকে ব্রেকডাউন করব। সো এটা হবে হচ্ছে কোসাইন pi by 2 minus j sin pi by 2, minus j sin pi by 2. So if you see that here, actually you can write this equation. So after you compute that, the cosine pi by 2 is basically nothing but 0, and sin pi by 2 equal to 1. So you have just minus j times 1. So you have from here you will get just minus j. So this is minus j. Okay, so this is the minus j. So you can write that at your value at W41, the value is basically minus j. Right, so the value is basically W41, the value is basically minus j. So now what happened for the next one? So the next one is basically let me just change the color.
So the color it will be W42, W42. So if you see that here actually you have again the equation. Sorry. So you have again the equation. So your equation is basically here e to the power minus j, e to the power minus j, 2 pi divided by 4 times 2 because your k is now 2. So if you see that here 2 and 2 it will be 4 pi. So e to the power minus j 4 pi divided by 4, 4 pi divided by 4. So after the cancellation this 4 you have just simply e to the power minus j pi, right, e to the power minus j pi. So if you use the Euler's identity, then what you get from here, so you get here cosine pi, cosine pi. So this is the technique যে কিভাবে আমরা মানে যে কোনো একটা আরবিটারি পার্টিকুলার একটা এন এর জন্য কিভাবে ভ্যালু বের করব, ডাব্লিউর ভ্যালু বের করব, এটা হচ্ছে তার টেকনিক। আমাদেরকে এটা ফলো আপ করলে আমাদের লাইফ অনেক ইজি হবে। ক্যালকুলেট করে করে আমরা চাইলে এইভাবে বের করতে পারি, ঠিক আছে? তো সাইন পাই, হ্যাঁ সাইন পাই, তো সাইন পাইয়ের ভ্যালু হচ্ছে 0 আর কস পাইয়ের ভ্যালু হচ্ছে -1, তাই না? তো এখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে -1 -0, সো -1, ঠিক আছে, -1। সো আমরা W42 এর ভ্যালু পাবো হচ্ছে -1, ঠিক আছে, এর ভ্যালু পাবো হচ্ছে -1। ওকে ফাইন। সো এবার আমি পরের জন্য ডাটাগুলো বের করি। আমি একবারে 9 পর্যন্ত সব ডাটাগুলো বের করব কারণ আমার এটা লাগবে, ঠিক আছে? আমার যেহেতু লাগবে ফলে আমি একবারে ক্যালকুলেট করে নেব, যদিও একটু লেন্দি প্রসেস হবে, বাট জলদি প্র্যাকটিস থাকলে এটা ক্যালকুলেট ধাপ ধাপ ফটাফট এটা ক্যালকুলেট করে নেওয়া যায়। সো এটা হচ্ছে k = 3 এর জন্য, হ্যাঁ, তো k = 3 এর জন্য, এটা হচ্ছে k = 2 এর জন্য আমরা একটু আগে করেছি। বাই দ্য ওয়ে আমি এটাকে একটু মেনশন করে দিই। ইয়েস, এটা k = 2 এর জন্য। এটা হচ্ছে k = 1 এর জন্য আমরা করেছিলাম, k = 1 এর জন্য করেছিলাম, আর এটা করেছিলাম হচ্ছে গিয়ে তোমার, এটা করেছি হচ্ছে গিয়ে k = 0 এর জন্য, তাই না? k = 0 এর জন্য করেছি, ঠিক আছে? সো এখন আমরা k = 3 এর জন্য করব। সো k = 3 এর জন্য করলে কি হবে? সো W43, so it will be just nothing but e to the power minus j, e to the power minus j, and then you have 2 pi divided by 4 times 3. So it will be basically nothing but e to the power minus 6 pi divided by 4, 6 pi divided by 4. So if you perform that, you will get from here, by the using of Euler's identity, you will get positive j. You will get just simply positive j. So you have now just the values, you have the values of the matrix indexes, তাই না? তো এখন আমরা এই ভ্যালুগুলোকে, যেগুলোকে আমরা ক্যালকুলেট করলাম বা কম্পিউট করলাম, এই ভ্যালুগুলোকে আমরা জাস্ট আমাদের ওই মানে ওই সেলের ভিতরে বসাই দিব, ম্যাট্রিক্সের সেলের ভিতরে বসাই দিব, ঠিক আছে? সো এখানে যেহেতু সবগুলো 0 আছে, আমি জলদি হবে দেখে শর্টকাট করে করব, কিন্তু কাজটা যদিও শর্টকাট এইভাবে করা যাবে না, আমাদেরকে ধাপে ধাপে পার্ট বাই পার্ট তারপরে গিয়ে এখানে কাজগুলো করে তারপরে আমাদেরকে ভ্যালুগুলোকে অ্যাসাইন করতে হবে। এই কাজটা আমাদেরকে করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে ফাইন। সো আমি একটা কাজ করি, এখানে যেখানে যেখানে W0 আছে এটা পরের লাইনে যদিও করতে হবে, আমি সময় বাঁচানোর জন্য করতেছি। এখানে মনে করো যে আচ্ছা লিখেই দিই, তাহলে সুবিধা হবে। এখানে এরকম করে আরেকটা দাগ টানতে হবে ম্যাট্রিক্সে, দাগ টেনে তারপরে এখানে এরকম আরেকটা দাগ টানতে হবে, এখানে মাল্টিপ্লাই সাইন করে তারপরে মানে এখানে ভ্যালু পেনের কালারটা চেঞ্জ করতে হবে। সো এখানে বরাবরের মতো x0, তারপরে x1, x1, তারপরে এটা হচ্ছে x2, তারপরে এটা হচ্ছে x3, ঠিক আছে? এই হয়ে গেল কাজ, ডান। তো যেখানে 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 ভ্যালুগুলো ছিল ওই ভ্যালুগুলো এখন বসাতে হবে। তার আগে আমি একটা কাজ করি, ফলে আমার কাজটা একটু ইজি হবে। আচ্ছা,
ওকে গুড। তো যেখানে যেখানে 0 আছে এদের প্রত্যেকের ভ্যালু আমি 1 বসাবো, কারণ আমি একটু ক্যালকুলেট করে দেখেছি যে তাদের ভ্যালু আসলে 1, তাই না? সো এই পুরোটার জন্য এখান থেকে শুরু করে এখানে যা কিছু আছে এর সব ভ্যালু হবে 1। সো 1 1 1 1 1 1 1, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো W41 এর ভ্যালু কত ছিল? সো W41 এর ভ্যালু ছিল হচ্ছে -j, সেটা হচ্ছে -j, বসাই দিছি। W42 এর ভ্যালু কত ছিল? W42 এর ভ্যালু আমরা বের করেছিলাম হচ্ছে -1, ঠিক আছে? W43 এর ভ্যালু কত ছিল? W43 এর ভ্যালু ছিল হচ্ছে +j। হ্যাঁ, আমরা জাস্ট ভ্যালুগুলো বসাচ্ছি +j, তাই না? আচ্ছা, অ্যাগেইন এই পর্যন্ত আমরা ডান করেছি। তো W42 এর ভ্যালু আমাদের জানা আছে, তৃতীয় নাম্বার রোয়ে, মানে এখানে ভ্যালু বসাবো। তো W42 এর ভ্যালু হচ্ছে -1, ঠিক আছে? -1। তারপরেরটা হচ্ছে W44, সো এটার ভ্যালু আমি জানি না। 46 এর ভ্যালু জানি না, 49 এর ভ্যালু জানি না, 46 এর ভ্যালু জানি না। এগুলো আমি বের করব, করে বসাবো। তো W43 এর ভ্যালুটা জানি। তো W43 এর ভ্যালু হচ্ছে সরি +j। W43 এর ভ্যালু হচ্ছে +j, যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে ক্যালকুলেট করে নিয়ে এসেছি আসলে, ঠিক আছে? সো জাস্ট ক্লিন, একটু বুঝতে সুবিধা হবে। ক্লাসটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে যদিও, বাট ইম্পর্টেন্স আসলে এখান থেকে বুঝতে হবে। এটা কম্পিটিশন করা পারতে হবে। এটা 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 অনেক ইজি একটা কনসেপ্ট, বুঝতে পারলে করতে বেশি সময় লাগে না। আমি যদিও সময় লাগতেছে এইভাবে ওভাবে করতেছে, আমার সমস্যা হচ্ছে, তো তারপরেও এটা সোজা, বুঝতে পারলে চট করে করে ফেলা যাবে। আচ্ছা, সো W44 এর ভ্যালুটা আমি জানি না, এটা বের করব, ঠিক আছে? সো আমি আবার মাইক্রোসফটে ফিরে যাই। W44, 46 আর 49 এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে এখান থেকে চলে আসি। আচ্ছা, সো মাইক্রোসফটে চলে আসছি। এখানে ওই আগের মতোই, বরাবরের মতোই আগে W44 এর ভ্যালুটা বের করব। সো W44, সো W44 এর জন্য কি করতে হবে? e টু দি পাওয়ার মাইনাস j 2 pi divided by 4 2 pi divided by 4 times 4, কারণ এখন k equal to 4, ঠিক আছে? সো এখন এখান থেকে 2 pi হচ্ছে, তাই না? সো ইফ ইউ সি দ্যাট here you have for the W44, তার মানে 4 দুগুণে 8। সো বা তুমি যদি উল্টাভাবে বলো যে 2 pi, সো এখান থেকে তুমি পাবে হচ্ছে cos 2 pi। সো এখান থেকে তোমার ভ্যালু আসবে হচ্ছে cosine 2 pi minus j sin 2 pi। সো sin 2 pi এর ভ্যালু হচ্ছে 0, কিছু করার নাই। আর cosine 2 pi এর ভ্যালু হচ্ছে +1। সো W44 এর ভ্যালু তুমি পেয়ে গেলা, সেটা হচ্ছে +1। এভাবে ক্যালকুলেট করে নিয়ে আসতে হবে। সো আমি পাওয়ার পয়েন্টে যাই এবং এই ভ্যালুটা বসাই দিই, যে W44 মানে এই জায়গার যে ভ্যালুটা আছে, ঠিক আছে? এই জায়গার ভ্যালুটা হচ্ছে কি আমার +1, এটা হচ্ছে +1, ঠিক আছে? সো W46 এর দিকে এখন খেয়াল করি। 46 এর জন্য ভ্যালুটা বের করতে হবে। সো 46 এর ভ্যালুটা কিভাবে হবে? সো W46, so you have again e to the power minus j 2 pi divided by 4, কারণ তোমার n এর ভ্যালু হচ্ছে 4 টাইমস হচ্ছে 6। সো এখান থেকে তুমি যদি ক্যালকুলেট করো তাহলে এখান থেকে আসবে হচ্ছে cosine 3 pi। আমি একটু স্কিপ করতেছি, তুমি এটা করে নিতে পারবে, এটা খুব ইজি। cosine 3 pi, মেন ফরম্যাটটা দেখাই দিতেছি, মাইনাস j sin 3 pi। সো cosine 3 pi এর ভ্যালু হচ্ছে -1, আর sin n pi যে কোনো পয়েন্টের জন্য তার ভ্যালু হচ্ছে 0। সো W46 এর ভ্যালু তুমি পেয়ে গেছো হচ্ছে -1, ঠিক আছে? আমি এখন এটা বসায় দিব। সো 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 W46 এর ভ্যালু হচ্ছে -1, ঠিক আছে? সো এখানেও 46 আছে, এখানেও 46 আছে, এর ভ্যালু আমি -1 বসাই দিতেছি। এখন আমার বাকি রইল হচ্ছে W মানে 94 এর ভ্যালু বের করা। সো আমি আবার এখানে ব্যাক করি, W49 এর ভ্যালু বের করি। সো W49, হ্যাঁ, সো e টু দি পাওয়ার মাইনাস j
2 pi divided by 4 times 9. সো এটাকে যদি তুমি কম্পিউট করো, তাহলে কম্পিউট করে দেখবা যে এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে প্লাস জে। এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে প্লাস জে। সো কম্পিউট করে দেখে নিও যে মানে আমি আসলে নিজেও কনফিউজড আছি। সো এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে মাইনাস জে। কিভাবে আমি একটু করে দেখাই। সো সেটা হবে হচ্ছে তোমার 9 দুগুণে 18, তো 18 পাই মানে ধরো যে 2 divided by 2, so 9 pi divided by 2, so cosine 9 pi divided by 2, hey, minus j sine 9 pi divided by 2, 9 pi divided by 2. সো এটাকে ক্যালকুলেট করে দেখবা যে এখান থেকে তোমার ভ্যালু আসবে হচ্ছে মাইনাস জে। ঠিক আছে, এখান থেকে ভ্যালু পাবো হচ্ছে মাইনাস জে। সো ইউ হ্যাভ দ্য ভ্যালু এট দ্য 49, তাই না? তো এটা হচ্ছে মাইনাস জে। সো লেট মি জাস্ট রাইট ডাউন। সো দ্য ভ্যালু ইজ বেসিক্যালি মাইনাস জে। সো দিস ইজ মাইনাস জে। সো বেসিক্যালি এভাবে করে আমরা প্রত্যেকটা ভ্যালুগুলোকে বের করব ম্যাট্রিক্সের। সো ম্যাট্রিক্সটার ভ্যালুগুলো পেয়ে যাওয়ার পরে আমাদের কাছে এখান থেকে আমরা সেটাকে ডেভেলপ করব এবং আলটিমেটলি আমরা এখান থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের আনসার লিখব। সো আনসার লেখার জন্য যে ক্রাইটেরিয়াটা আমরা ফলো করব সেই ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে প্রথমে আমাদেরকে ফ্রিকোয়েন্সি রেসপেক্টে আনসারগুলোকে চিন্তা করতে হবে। তো আমি আনসার যখন লিখবো তখন ক্যাপিটাল এক্স অফ জিরোর রেসপেক্টে আনসার লিখবো, কারণ আমি এফএফটি করতেছি, তার মানে ফার্স্ট ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করতেছি, তাই না? তো কিভাবে করব আসলে? এই এক্স জিরোর সাথে এর যে রো আছে, তুমি যদি বলো যে আমি এই প্রত্যেকটাকে একটা একটা করে গুণ করব, এটা হচ্ছে সোজা কথা। তার মানে তুমি প্রথমে এই এক্স জিরোর সাথে এই 1 কে গুণ করবা, তারপরের বার x1 এর সাথে আবার এই 1 কে গুণ করবা, x2 এর সাথে এই 1 কে গুণ করবা, x3 এর সাথে এই 1 কে গুণ করবা। এটা হচ্ছে সিচুয়েশন। এটা ভুল করা যাবে না, এটা ভুল করলে পুরো আনসার গন্ডগোল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, পুরো আনসার গন্ডগোল হয়ে যাবে। সো x0 x1 এটার সাথে এটা আমি একটু পয়েন্টার দিয়ে আবার দেখাই দিই। সো এই এক্স জিরোর সঙ্গে আমাকে এই এক্স ওয়ান কে গুণ করতে হবে। তাহলে আমি চলো চট করে ফেলি। এক্স জিরোর জন্য আমি লিখতেছি, ঠিক আছে? সো সো স্মল এক্স অফ জিরো, তারপরে একটা প্লাস সাইন দিতে হবে, ঠিক আছে? এর পরের কাজ হচ্ছে আমার সিম্পলি মানে এই এক্স এফ ওয়ান এর সাথে এই পরেরটাকে গুণ করতে হবে। সো অ্যাগেন এটা হবে, তাই না? সো অ্যাগেন এটা হবে, সেটা হবে হচ্ছে x1 প্লাস দিব আমি, প্লাস দিয়ে তৃতীয়টার জন্য করব, এটা হচ্ছে x2, তো 2 এর জন্য এটার সাথে করতে হবে। সো x2 হবে, হ্যাঁ x2 হবে এখানে, তারপরে আবার একটা প্লাস দিব, প্লাস দিয়ে আমি এখান থেকে করব হচ্ছে x3 এর জন্য। সো x3 গুণ হবে হচ্ছে লাস্টেরটার সাথে, ঠিক আছে? লাস্টেরটার সাথে গুণ হবে। সো লাস্টের সাথে গুণ হলে এটা হবে x3। তো এইটা হচ্ছে আমার x0 এর জন্য তার ফার্স্ট ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের যে এক্সপ্রেশনটা আছে সেটা, ঠিক আছে? এবার আমি আমার পরেরটার জন্য করতে চাই, পরেরটার জন্য করতে চাই। সো পরেরটার জন্য কি হবে? x1, হ্যাঁ x1. So if you see that here you have x of 1, let me just clear this right sign. Okay, fine. So so if you see that here actually you have you have basically x1 1 of n, you have basically x1 of n. So x1 you want to calculate for x1. So again your x1 is your target point. So what you do, so now this is your target row. So this row actually your target.
এই রোটা আমরা টার্গেট করছি 1 এর রেসপেক্টে। তো এবার 0 এর সাথে প্রথমটাকে গুণ করে দেব শেষ। তো প্রথমটা হবে হচ্ছে x0 জাস্ট ছোটবেলায় যে গুণ শিখছি সেই গুণটা, তারপরে একটা প্লাস দিব x1 এর জন্য দেখতে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে -j, তো এখন এখানে হবে -j টাইমস x(1), ঠিক আছে। এখানে প্লাস হবে না, যেহেতু মাইনাস আছে তাই এখানে মাইনাস সাইন হবে। আমরা এখান থেকে লিখবো হচ্ছে -j x(1), -j x(1), ঠিক আছে। এবারের পরেরটার জন্য করতে হবে, এখানে খেয়াল করে দেখি আমরা, এখানে একটু খেয়াল করে দেখি। সেখানে খেয়াল করে যদি আমরা দেখি তাহলে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে পরেরটা হচ্ছে x(2), সো 2 এর জন্য এই 1টা হবে, সো -1 এর সাথে x(2) গুণ হবে, সো এখান থেকে হবে -x(2), এর পরেরটা কি হবে, এর পরেরটা হচ্ছে x(3), ঠিক আছে, x(3), সো x(3) এর জন্য কি হবে, এখানে হচ্ছে +j, সো +j এর সাথে x(3) গুণ হবে, সো আমরা এখান থেকে লিখবো হচ্ছে গিয়ে +j x(3), +j x(3), ঠিক আছে, +j x(3). সো এইটা হচ্ছে আমার 1 নাম্বার স্যাম্পল ফ্রিকোয়েন্সির জন্য কেস। ওকে, সো এবার আমি পরবর্তী স্টেপে যাব। আমি একটু সরি, আসলে ঠান্ডা লেগেছে। সো পরবর্তী স্টেপের জন্য আমি এখানে x(0) করেছি, 1 করেছি, এবার করতে হচ্ছে 2 এর জন্য, তাই না, 2 এর জন্য করতে হবে। ওকে ফাইন, সো আমি যদি 2 এর জন্য করি তাহলে এখন আমাকে এই স্যাম্পল থেকে কাউন্ট করে দেখতে হবে যে 2 এর রেসপেক্টে আসলে আমার কোন রোটা পড়ে, তাই না। তো এখানে হচ্ছে 2, তার মানে আমার এই তৃতীয় রোটা পড়বে। তো আমি এটা বোঝার সুবিধার জন্য এটাকে একটু হাইলাইটার দিয়ে হাইলাইট করে দিই, ঠিক আছে। হাইলাইটারের কালারটা ধরো যে ফর এক্সাম্পল চেঞ্জ করে দিলাম হচ্ছে গ্রিন দিয়ে। তো এইটা হচ্ছে আমার সেই পয়েন্টটা x(2) এর জন্য। এবার আমাকে আবার একটা একটা করে গুণ করে আসতে হবে, ঠিক আছে। কিভাবে, প্রথমে x(0) এর সাথে 1, তো বরাবরের মতো এখান থেকে x0 পাবো, x0 পাবো, ঠিক আছে, x0 পাবো, সরি x0 পাবো। পরেরটা হচ্ছে x1, রাইট, x1, সো x1 এর সাথে -1 গুণ হবে, তাহলে এখানে -1 গুণ হবে, তাহলে এখান থেকে পাবো হচ্ছে আমরা -x(1), রাইট। তারপরেরটা হচ্ছে x2 এর জন্য, x2 গুণ হবে হচ্ছে +1 এর সাথে, তাহলে এটা হবে হচ্ছে +x(2), ঠিক আছে। আর শেষেরটার জন্য হবে x(3), সো এটা হচ্ছে -1, সো -1 এর সাথে x(3) যদি গুণ করি তাহলে এখানে হবে হচ্ছে প্লাস সাইন হবে না, কারণ মাইনাস আছে, তো এটা চলে যাবে। সো এখান থেকে হবে হচ্ছে -x(3), ঠিক আছে। সো আমার x(2) এর জন্য লেখা হয়ে গেছে। এখন আমার বাকি আছে হচ্ছে ক্যাপিটাল x(3) এর জন্য, কারণ আমার 4 পয়েন্ট দিয়ে আমরা FFT করতেছি। সো এটা হচ্ছে আমার মানে x(3) এর জন্য এখন আমাকে করতে হবে। সো x(3) এর জন্য যদি ফর এক্সাম্পল যদি মানে আমি যদি চিন্তা করি, তাহলে আমাকে x(3) এর করসপন্ডিং যে রোটা পড়ে, হ্যাঁ, ওই রোটাকে টার্গেট করতে হবে। লেটস সে আমি একটা হাইলাইটার দিয়ে সেটাকে হাইলাইট করে দিচ্ছি। সো এই হচ্ছে আমার সেই রোটা, বুঝার সুবিধার জন্য, ঠিক আছে। সো এখন ওই আগের মতোই প্রথমে x0 এর সাথে এটার 1 কে গুণ করতে হবে, তাহলে এখানে আমরা এটার জন্য লিখবো কি, প্রথমটার জন্য লিখবো হচ্ছে x(0), এগুলো কিন্তু টাইম স্যাম্পল গুলোর থেকে আমি আমার ফ্রিকোয়েন্সি স্যাম্পল গুলোকে পাচ্ছি, মানে আমি আমার টাইম স্যাম্পল গুলোকে সামহাউ রিলেট করে এখান থেকে আমি আমার ফ্রিকোয়েন্সি স্যাম্পলটাকে ডেভেলপ করে নিয়ে আসছি, তাই না, আমরা এটা করতেছি। তো x(0) এর জন্য আমরা এটা করে নিয়েছি। এবার হচ্ছে x(1) এর জন্য এটা হচ্ছে +j, সো এই x(1) এর জন্য এখান থেকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে +j, ঠিক আছে। সো +j x(1), ঠিক আছে।
এরপরে হচ্ছে এক্স অফ টু, সো এক্স অফ টু এর জন্য আসছে হচ্ছে -1, সো -1 এর সাথে এক্স অফ টু মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে, -x অফ টু, ঠিক আছে, -x অফ টু, তাই না, -x অফ টু হবে। এর শেষে এরপরটা হচ্ছে এক্স অফ থ্রি এর সাথে -j, এক্স অফ থ্রি এর সাথে -j, সো এক্স অফ থ্রি এর সাথে -j গুণ করলে এখানে হবে -j এক্স অফ থ্রি, -j এক্স অফ থ্রি। তো এইটাই হচ্ছে আমার 4 পয়েন্ট FFT। সো দিস ইজ দ্য আনসার, সো দিস ইজ দ্য আনসার, দিস ইজ দ্য আনসার। তার মানে হচ্ছে আমি এখান থেকে 4 পয়েন্ট FFT করে ফেললাম, 4 পয়েন্ট FFT। সো আমরা এটা খাতা কলমে করলাম, কিন্তু আমাদের হার্ডওয়্যারের মধ্যে যে মাইক্রো প্রসেসরটা থাকবে, সে অডিও সিগন্যাল প্রসেসিং করতে পারে, সে চাইলে ভিডিও সিগন্যাল প্রসেসিং করতে পারে, এরকম আরো অনেক সিগন্যাল প্রসেসিং এর কাজ বা হাবিজাবি এরকম আরো অনেক কিছুর কাজ চাইলে মাইক্রো প্রসেসর করতে পারে। তো সে আসলে সেগুলোকে কম্পিউটিং করার যে কাজগুলো করে সেটা করে হচ্ছে একটা FFTর মাধ্যমে, ঠিক আছে, FFTর মাধ্যমে সে কাজটা করে। সো এইটা হচ্ছে আমাদের আনসার। আমরা যেটা বের করেছি হচ্ছে ম্যাট্রিক্স ফরম্যাট ইউজ করে, ম্যাট্রিক্স ফরম্যাট ইউজ করে আমরা আনসারটা বের করেছি। সো আমরা যদি খেয়াল করে দেখি, আমরা এবার পরে যে কোশ্চেনটা ছিল বাটারফ্লাই স্ট্রাকচার, আমরা এখন বাটারফ্লাই স্ট্রাকচার দিয়ে এটাকে সলভ করব। এটা প্রবলেম নাম্বার 2 এর আনসার বলতে পারো, বাটারফ্লাই স্ট্রাকচার দিয়ে করব। আচ্ছা, তো বাটারফ্লাই স্ট্রাকচার যে করো নো প্রবলেম। নাম্বার 1 এখান থেকে তোমার লিখতে হবে, ধরো যে এটা তোমার সলিউশন, এখান থেকে তুমি বললা ওকে ফাইন, দিস ইজ মাই সলিউশন, এখান থেকে ধরো শুরু হবে সলিউশন, সলিউশন, ঠিক আছে, সলিউশন। সো ইফ ইউ সি দ্যাট হিয়ার অ্যাকচুয়ালি ইউর n equal to 4, তাই না, n equal to 4, সো n equal to যদি 4 হয় তাহলে তুমি কয়টা স্যাম্পল চিন্তা করতে পারো, x0, তাই না, তারপরে স্যাম্পলটা হচ্ছে x1, তারপরে স্যাম্পলটা হচ্ছে x of 2, তারপরে স্যাম্পলটা হচ্ছে x of 3, ঠিক আছে। তো তোমার কাজ হবে হচ্ছে ইভেন এবং অড স্যাম্পল গুলোকে এখান থেকে আলাদা করে ফেলা। ইভেন মানে কি, জোর। সো ইভেন স্যাম্পলস গুলোকে তুমি একসাথে করো, 0 কিন্তু ইভেন নাম্বার, তাই না, তো x of 0, x of 2, তুমি এদেরকে একসাথে করো, ঠিক আছে। এটাকে 2 রিস্ক করে দিতে হবে, এটা 2 না হয়ে এটা অন্য ধরনের একটা লেটার হয়ে গেছিল বাই দ্য ওয়ে। সো ইভেনের জন্য আমি একসাথে করলাম, আবার অডের জন্য আমি একসাথে করব। অডের জন্য আমি করব হচ্ছে লেটস সে, অডের জন্য আমি লেটস সে করব হচ্ছে এখানে x of 1, হ্যাঁ, আর পরেরটা হচ্ছে কি তোমার মানে x of 3। তো তুমি ইভেন এবং অড গুলোকে আলাদা করেছো, এবার তোমার কাজ হবে হচ্ছে বাটারফ্লাই স্ট্রাকচার ফর্ম করা। হ্যাঁ, তো দেখো কাজটা কিভাবে করতে হবে, বাটারফ্লাই স্ট্রাকচার ফর্ম করা। এটা আমরা 4 পয়েন্ট FFT এর জন্য বাটারফ্লাই স্ট্রাকচার করতেছি, ভেরি সিম্পল, টু বি অনেস্ট, ভেরি সিম্পল। সো প্রথমে তুমি যেটা করবা, এখানে x0 লিখে নাও, হ্যাঁ, তারপরে এখান থেকে সোজা একটা দাগ কাটো, কেটে এখানে একটা অ্যাডার ব্লক বসাও, ঠিক আছে, একটা অ্যাডার ব্লক বসাও। এরপরে ইভেন গুলোকে একসাথে করতে হবে আসলে, তো x of 2টা আমি লিখে নিয়েছি, মানে ইভেন্ট গুলোকে একসাথে রাখতেছি। এটার জন্য এভাবে দাগ কাটো, কেটে এখানে একটা অ্যাডার বসাও, ঠিক আছে। এবার এই দুটো লাইনের একটা গেইন দিতে হবে, সব সময় মনে রাখবা, ইভেন হোক অড হোক যাই হোক, এটা মেনটেন হবে। সেটা হচ্ছে তোমার প্রথমটার ভ্যালু সবসময় হবে হচ্ছে 1। কেন? কারণ তোমার এখানে মাত্র 2টা ভ্যালু আছে n। তুমি এখানে থেকে যদি বলো ওকে ফাইন, আমি W20 বলতেছি, সো W20 কত হবে 1, 20 এর ভ্যালু হবে 1। আর তুমি যদি বলো এটা হচ্ছে W21, তুমি করে দেখতে পারো, এর ভ্যালু হবে হচ্ছে -1, ঠিক আছে, -1, এটা করে দেখতে পারো, এটা হবে, ঠিক আছে, এটা হবে। সো আমি এটাকে একটু মুছে দেই, দিয়ে এর নিচে এখানে ভ্যালুটা দিয়ে দিচ্ছে হচ্ছে -1, ঠিক আছে। এটা ইভেনের জন্য করে ফেলেছি, একইভাবে আমি অডের জন্য নিচে লিখে ফেলবো, ঠিক আছে। তো অডের জন্য প্রথমে লিখতে হবে হচ্ছে x of 1 দিয়ে,
এক্স অফ ওয়ান দিয়ে এখান থেকে সোজা একটা দাগ কাটো, কেটে এখানে একটা অ্যাডার ব্লক বসাও। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু এগুলো বাইনারি অ্যাডার দিয়ে করব, ফুল অ্যাডার হাফ অ্যাডার দিয়ে 8 বিট ফুল অ্যাডার, 2 বিট হাফ অ্যাডার। হাফ অ্যাডার দিয়ে আসলে হবে না, ফুল অ্যাডার লাগবে। সো ফুল অ্যাডার দিয়ে কাজটা করতে হবে, এই সামেশনের কাজগুলো আমরা চাইলে করতে পারি। সো সেখানে এক্স অফ 3 হবে, কারণ আমি অড গুলোকে নিয়ে চিন্তা করতেছি, তাই না? সো এখানে এক্স অফ 3 হবে। সো বরাবরের মতো এটা হবে হচ্ছে 1, এইটা হবে হচ্ছে -1, সব সময়ের জন্য সত্য। পরের যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে এদের মধ্যে ক্রিস ক্রস কানেকশন এস্টাবলিশ করা। সো ক্রিস ক্রস কানেকশন মানে তোমার এইভাবে একটা কানেকশন হবে, আর এখান থেকে এরকম একটা কানেকশন হবে, ঠিক আছে? এটাকে বলা হচ্ছে ক্রিস ক্রস কানেকশন, ঠিক আছে? এরকম ক্রিস ক্রস কানেকশন হবে, হয়ে এখান থেকে একটা আউটপুট বেরোবে, এখান থেকে একটা আউটপুট বেরোবে, তাই না? এখান থেকে একটা আউটপুট বেরোবে, আবার এখান থেকেও একটা আউটপুট বেরোবে, ঠিক আছে? তো প্রথম ব্লক থেকে যে আউটপুটটা বের হবে আমি সেটাকে ক্যাপিটাল এফ অফ 0 দিয়ে ধরো যে ডিনোটেট করতেছি। পরেরটা থেকে যে আউটপুট বের হবে সেটাকে আমি বলতেছি ক্যাপিটাল এফ অফ 1। পরেরটার জন্য, কারণ সে ফার্স্ট ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করতেছে, তাই আমি ক্যাপিটাল এফ দিয়ে লিখতেছি। এরপরেরটা হবে এফ অফ 2। এটার বেলায় কিন্তু এইভাবে সিরিয়ালটা মেনটেন হবে। এখান থেকে বেরোবে হচ্ছে এফ অফ 3, হ্যাঁ, এখান থেকে বেরোবে হচ্ছে এফ অফ 3, ঠিক আছে? এফ অফ 3 বেরোবে, বুঝতে পেরেছি? এখন এই এক্স অফ এফ অফ 0 ভ্যালু কত হবে আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি, তাহলে এখানে আমি একটু হাইলাইটার পয়েন্টার ইউজ করি, লেজার পয়েন্টারটা। এই এক্স অফ 0 এই অ্যাডার ব্লকে ঢুকতেছে, তার এক্স অফ 0 আসতেছে, তাহলে আমি এখান থেকে লিখে ফেলি হচ্ছে এক্স অফ 0, এক্স অফ 0, ঠিক আছে? এক্স অফ 0, আর এখান থেকে যদি এক্স অফ 0 ঢুকে, তাহলে এখানে এক্স অফ 0 আসতেছে, এখান থেকে যাচ্ছে হচ্ছে -x2, কারণ এখানে -1 আছে। সো -1 গেইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই হয়ে এটা হয়ে যাবে -x অফ 2। তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে, যদি মানে আমরা যদি পেন ইউজ করি, তাহলে প্রথম, সরি মাই মিস্টেক, আমি আসলে দ্বিতীয়টার জন্য অ্যান্সার লিখতেছি, এটা করা যাবে না। আমাকে প্রথম f0 এর জন্য প্রথমটাকে চিন্তা করতে হবে, দ্বিতীয়টা করলে হবে না। হ্যাঁ, ইচ্ছা করে ভুলটা করলাম যেন পরীক্ষার সময় মনে থাকে। আচ্ছা, ওকে। সো আমি f0 এর ভ্যালু বের করব। সো f0 এর জন্য আমি এই ব্লকটাকে চুজ করছি। তো এই অ্যাডার ব্লকে প্রথমে x0 ঢুকতেছে, 1 দিয়ে গেইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, সো এটা কোনো চেঞ্জ হবে না, x0 লিখে দিলাম। তো এই ব্লকে আর কি আসতেছে, x2 আসতেছে সরাসরি, কোনো গেইন ফেইন কোনো কিছু নাই, যোগ চিহ্ন আছে, তাই x0 প্লাস x2 হবে। ভেরি সিম্পল, ক্লিয়ার? f0 আমি পেয়ে গেছি। এইবার f1 এর দিকে আসে। f1 এর দিকে যদি ফোকাস করে দেখি, তাহলে এখানে x of 0 আসতেছে, that's fine, no problem. Let me just write down here. So x of 0 আসতেছে, ঠিক আছে? এর পরেরটার দিকে যদি খেয়াল করে তাকাই, তাহলে এখান থেকে x of 2 এইটাই অ্যাডার ব্লকের মধ্যে যাচ্ছে -1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হয়ে, তাহলে এখানে x0 minus x2, x0 এটা হবে। আর f of 2 এর জন্য কি হবে? সো f of 2 এর জন্য যদি আমরা খেয়াল করে দেখি, তাহলে এই ব্লকে আমাদেরকে দেখতে হবে, তাই না? এই ব্লকে দেখতে হবে। সো এই ব্লকে প্রথমে x1 আসতেছে, এখান থেকে x3 ঢুকতেছে, এরা দুজনে যোগ হচ্ছে, ফলে আমি এখান থেকে যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে x of 1 প্লাস x of 3, x of 1 প্লাস x of 3। আর f of 3 এর জন্য কি হবে? x of 1 ঢুকতেছে এই অ্যাডার ব্লকে, সো x of 1 আসতেছে, আর এখান থেকে -x of 3, কারণ -1 গেইন দিয়েছে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, সো এখান থেকে হবে হচ্ছে -x of 3। সো আলটিমেটলি আমরা এখান থেকে এটা লিখতে পারলাম। সো এবার পরের যে কাজগুলো হবে সেইটা হচ্ছে আমার
ইভেনের সাথে ইভেনের রিলেশনটাকে স্টাবলিশ করতে হবে। স্টেপগুলো আমি দেখাচ্ছি। স্টেপটা ভেরি সিম্পল। আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করি। তো 0 আমি এখান থেকে এটাকে 10 এর সামনে নিয়ে আসি, আর এখানে আসছে হচ্ছে 2, তাই না? তো এই দুটোর মধ্যে এখন আমাকে রিলেশন তৈরি করতে হবে আগের মতোই। আমি এখানে একটা অ্যাডার বসাবো, এখানে একটা অ্যাডার বসাবো, ঠিক আছে? বসিয়ে দিয়ে এবার এদের মধ্যে আমি ক্রিস ক্রস রিলেশন করব। এদের মধ্যে আমি ক্রিস ক্রস রিলেশনটা করব। সো সো এই ক্রিস ক্রস রিলেশনটা এখান থেকে হবে। সো আমার কাছে যেহেতু সুযোগ আছে, আমি ডিফারেন্ট কালার দিয়ে দেখাতে পারবো। সো ইটস এ গুড অপরচুনিটি, তাই না? ইটস এ গুড অপরচুনিটি। এবার আমি অড দ্বয়ের মধ্যে কাজটা সারবো, অড দ্বয়ের মধ্যে কাজটা করব। সো অড দ্বয়ের মধ্যে কাজটা করার জন্য এখানে আমি একটা প্লাস, এখানে আরেকটা প্লাস, ঠিক আছে? আরেকটা প্লাস। আচ্ছা, সো 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 এখান থেকে একটা বেরোবে আউটপুট, এখান থেকে একটা আউটপুট বেরোবে, এখান থেকে একটা আউটপুট বেরোবে, আর এখান থেকে একটা আউটপুট বেরোবে, ঠিক আছে? সো আমি একটু কাজ করি, একটু কালারটা চেঞ্জ করি, কারণ এখানে আমার আরেকটা ক্রিস ক্রস কানেকশন হবে। সো সো এখানে একটা ক্রিস ক্রস কানেকশন হবে। আর মানে মানে এখান থেকে আরেকটা ক্রিস ক্রস কানেকশন হবে, এভাবে একটা ক্রিস ক্রস কানেকশন হবে, ঠিক আছে? সো এই প্রথম যে ক্রিস ক্রস কানেকশনটা আছে, আমি এটাকে কি কালার দিয়ে দেখাবো? সবগুলোই তো মোটামুটি ইউজ করা শেষ। হলুদটা দিয়ে দেখাই। এইটা, এই দাগটা, এই দাগটা, এই দাগটার গেইন হবে, খেয়াল করে দেখতে হবে কোন দাগটাকে টার্গেট করতেছি। এটা হবে হচ্ছে W40। হলুদ দিয়ে কেমন থ্যালাসমিয়া লাগতেছে আমার কাছে। আচ্ছা, ব্লু পার্পল দিয়ে দেখাই। এটা হচ্ছে এটার জন্য। দ্বিতীয় এই দাগটা যেটা টার্গেট করতেছি, এর গেইন হবে হচ্ছে W41। হ্যাঁ, W41, ঠিক আছে? এখন একটু খেয়াল করে দেখতে হবে, একবার এই যে নিচের এই লাইনটা, এই যে নিচের যে বেগুনি কালারের যে দাগটা দেখাচ্ছি, এই বেগুনি কালারের দাগের জন্য খেয়াল করে দেখো, এই দাগটার যে গেইন হবে, দাগটা কিন্তু এই দাগের হবে, গেইনটা কিন্তু এই দাগের হবে। এটা হবে হচ্ছে W42। আর একবারে শেষের দাগের যে গেইন হবে, এটা হবে হচ্ছে W43, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে বাটারফ্লাই স্ট্রাকচারের জন্য আমরা আগে মানে ডায়াগ্রামটা এঁকে নিচ্ছি। সো ফলে এখান থেকে আউটপুটের দিকে যদি খেয়াল করে দেখি, এখান থেকে বেরোবে হচ্ছে x0, এখান থেকে বেরোবে হচ্ছে x1, হ্যাঁ, এখান থেকে বেরোবে হচ্ছে x2, আর লাস্টেরটার থেকে বেরোবে হচ্ছে x3, ঠিক আছে? x3 বেরোবে। সো এই হচ্ছে মূলত তোমার বাটারফ্লাই স্ট্রাকচার। তো আমি এখন এখান থেকে একটু ভেঙে ভেঙে দেখাই এর আনসারটা কি হবে। তো প্রথমে F0টা এই অ্যাডার ব্লকে আসতেছে, এই যে স্ট্রেট বরাবর x0টা এখানে মানে এই অ্যাডার ব্লকে ঢুকতেছে। সো আমি এটাকে এখানে এভাবে অ্যারো দিয়ে দেখাই। আর এখান থেকে f(2) এইটা ঢুকতেছে, কিন্তু এর সাথে একটা গেইন মাল্টিপ্লাই হয়ে আসতেছে। সো W40, আমরা জানি W40 এর ভ্যালু কত। W40 এর ভ্যালু হচ্ছে 1। তার মানে বেসিক্যালি এই ব্লক থেকে 1 পরিমাণ গেইন মাল্টিপ্লাই হয়ে আসতেছে, কারণ W40 এর ভ্যালু হচ্ছে 1। সো আমি এটাকে মুছে দিয়ে এর ভ্যালু লিখে দিচ্ছি হচ্ছে এর গেইন হচ্ছে 1। তার মানে 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে আসলে আমার যে সিগন্যালটা আছে সেটা। কোন সিগন্যালটা আমি লিখে বুঝাই দিতেছি। সো সো x(0) এটা সমান সমান তুমি লিখবা হচ্ছে f(0), 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 তারপরে প্লাস প্লাস W40 গুণ গুণ হচ্ছে মাল্টিপ্লাই উইথ f2, ঠিক আছে? মাল্টিপ্লাই উইথ, ঠিক আছে? সো এটা প্রথমটার জন্য হয়ে গেল। আচ্ছা, পরেরটার জন্য কি হবে? x1 এর জন্য কি হবে? সো x1 এর দিকে যদি খেয়াল করি, এখান থেকে f(1) ঢুকতেছে। সো
সো এফ অফ ওয়ান ঢুকতেছে, এফ অফ ওয়ান ঢুকতেছে, আর এই ব্লকের থেকে W41 এটা যাচ্ছে, W41 এর ভ্যালু কত আমরা জানি, সো এখানে প্লাস চিহ্ন হবে, যেহেতু অ্যাডার ব্লক আছে প্লাস হবে, সো W41 এটার সাথে গুণ হবে হচ্ছে এফ অফ থ্রি, কারণ এফ অফ থ্রি আসতেছে, সো W41 এর সাথে মাল্টিপ্লাই হবে হচ্ছে এফ অফ থ্রি। ঠিক আছে, মাল্টিপ্লাই হবে হচ্ছে এফ অফ থ্রি। আচ্ছা, এবার এক্স অফ টু এর জন্য কি হবে? সো এক্স অফ টু এর জন্য কি হবে? সো এক্স অফ টু এর জন্য হচ্ছে এখানে ঢুকতেছে হচ্ছে এফ টু, তার মানে এখানে গেইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে আগে এফ টু, কারণ এফ টু এখান দিয়ে ঢুকতেছে, সো এফ টু এটা গেইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে ডাব্লিউ, গুণ চিহ্ন হবে ডাব্লিউ 42 প্লাস, যেহেতু অ্যাডার চিহ্ন প্লাস, এখান থেকে আসতেছে হচ্ছে এফ জিরো, হ্যাঁ এই ব্লকে আসতেছে হচ্ছে এফ জিরো, সো প্লাস এফ জিরো, এফ জিরো, এফ জিরো। ঠিক আছে, আর একবারে শেষেরটা এক্স অফ থ্রি এর জন্য আমি নিচে লিখি, তো এখান থেকে ঢুকতেছে হচ্ছে এই অ্যাডার ব্লকে এফ অফ থ্রি, সো এফ অফ থ্রি, তার সাথে একটা গেইন মাল্টিপ্লাই আছে, এই গেইনটা হচ্ছে W43, সো মাল্টিপ্লাই উইথ W43, যেহেতু অ্যাডার ব্লক সেখানে একটা যোগ চিহ্ন হবে, আর এখান থেকে আসতেছে হচ্ছে এফ অফ ওয়ান, এখান থেকে আসতেছে হচ্ছে এফ অফ ওয়ান, এফ অফ ওয়ান। ঠিক আছে, সো আলটিমেটলি আমরা এখান থেকে এই ভ্যালুগুলো পেয়েছি। তো তুমি যদি এখানে এই এফ জিরো এফ ওয়ান এর ভ্যালুগুলো এখানে বসাও, বসিয়ে যদি এটাকে সিম্পলিফাই করো, তাহলে এখান থেকে দেখবা যে এক্স্যাক্টলি এই ভ্যালুগুলো তুমি পাচ্ছ, এক্স জিরো, এক্স ওয়ান, এক্স টু, এক্স থ্রি, এটা তুমি করে দেখবা, এইচ ডাব্লিউ মনে করতে পারো যে এটা বাসায় প্র্যাকটিস করে বের করবা, জাস্ট গুণ করা। আমি একটা করাই দেখাই দিই, ধরো এক্স জিরো, পরের পৃষ্ঠায় যাই, ধরো এক্স জিরো বের করবা, তুমি কেমনে করবা? তো এক্স জিরো ইকুয়েশন কি? এক্স জিরো এখানে এফ জিরো আগে লেখো, এফ জিরো, হ্যাঁ এফ জিরো, তারপরে একটা যোগ চিহ্ন আছে, তারপরে একটা গেইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই ছিল W40, তার সাথে কি ছিল এফ অফ টু, এফ অফ টু, এফ অফ টু, তাই না? তো এফ জিরোর ভ্যালু কত এখানে দেওয়া আছে, এফ জিরোর ভ্যালু এক্স জিরো প্লাস এক্স টু, তো লেখো এক্স জিরো প্লাস এক্স টু, আর W40 এর ভ্যালু কত? ওয়ান, সো ওয়ান টাইমস এফ অফ টুর ভ্যালু কত? এফ অফ টুর ভ্যালু হচ্ছে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি, এক্স ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি, সো এক্স ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি, তাই না? সো এখন এটাকে সাজায় লিখলে কি হবে? এক্স জিরো প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি, হ্যাঁ। তো বাকিগুলো করলে দেখবা যে রেজাল্টটা মিলবে, তুমি যদি সঠিকভাবে বাটারফ্লাই স্ট্রাকচারটা করতে পারো বা সহজভাবে যদি বাটারফ্লাই স্ট্রাকচারটা আঁকতে পারো, তাহলে দেখবা তোমার রেজাল্টগুলো ম্যাচ করবে, এক্স অফ ওয়ান এর জন্য ম্যাচ করবে, এক্স অফ টু এর জন্য ম্যাচ করবে, এক্স অফ থ্রি এর জন্য ম্যাচ করবে। বাট সামার ইজ দ্যাট তোমাকে যেটা ব্যবহার করতে হবে এখানে, যখন তুমি গেইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতেছো, তখন এই W41, W42, W43 এর ভ্যালুগুলো এইভাবে তোমাকে বসাতে হবে, আর তুমি দেখবা হচ্ছে কোন ব্লকে কোন অ্যারো দিয়ে কোন ডাটাটা আসতেছে, হ্যাঁ, এবং তাকে তার পার্সপেক্টিভ থেকে সঠিক গেইন দিয়ে তখন তোমাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, আদারওয়াইজ তোমার আনসার কিন্তু মিলার কোনো সুযোগ থাকবে না। সো এইটাকে বলা হয় হচ্ছে বাটারফ্লাই স্ট্রাকচারের এফএফটি। আচ্ছা, এখন কেন আমরা ম্যাট্রিক্স ফরম্যাট নিয়ে কথা বললাম, আর কেনই বা আমরা এই বাটারফ্লাই স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বললাম? আমি যদি ডিএফটির কথা চিন্তা করি, এটাকে আমরা বলতেছি যে ম্যাট্রিক্স ফর্মে আমরা যে কাজটা করলাম এটাকে বলা হচ্ছে 4 পয়েন্ট ডিএফটি। হ্যাঁ, আমরা ম্যাট্রিক্সে যে কাজটা করলাম ম্যাট্রিক্স ফর্মে, এটাকে বলা হচ্ছে ডিএফটি 4 পয়েন্ট। তো তুমি যদি বলো ওকে ফাইন আমি 4 পয়েন্ট ডিএফটি করব, তো 4 পয়েন্ট ডিএফটি করার জন্য আমরা এখানে যে ধাপগুলো দেখছি বা ম্যাট্রিক্সের যে স্টেপগুলো দেখছি, তো ফলে আমরা দেখতে পারলাম যে এখান থেকে আলটিমেটলি আমার একটা 4x4 এর ম্যাট্রিক্স ফর্ম করে, আমার 4টা রো 4টা কলাম। সো 4x4 ম্যাট্রিক্স করা মানে কি? আমার প্রসেসর 16 বার মাল্টিপ্লিকেশন করতেছে, তাই না? আমার প্রসেসরের মধ্যে 16টা মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে।
তুমি বললো ওকে ফাইন, আমি আমার স্টেপ বাড়ালাম, আমি লেটস সে আমি 6 পয়েন্টের ডিএফটি করবো। তো 6 পয়েন্টের ডিএফটি করলে তুমি 6/6 এর একটা ম্যাট্রিক্স পাবা, তখন তোমার 36 বার মাল্টিপ্লিকেশন হবে। তো তোমার প্রসেসরের বিট তো আর কম না, প্রসেসরের বিট 32 বিট, 64 বিট, তার মানে দেখাই যাচ্ছে যে 64 এর সাথে তুমি যদি 64 মাল্টিপ্লাই করো, বা তোমার প্রসেসর যদি ধরো যে তুমি যদি 8 মেগা 32 কথা যদি চিন্তা করো যে মাইক্রো কন্ট্রোলার দিয়ে তুমি কাজটা সারবা, তাহলে তারপরও তোমার 8 টাইমস 8, তার মানে এখানে 64 টাইমস মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে। সো তুমি যদি বলো ওকে ফাইন, আমার এখানে আমি যদি খেয়াল করে দেখি তাহলে আমার n/n ম্যাট্রিক্স লাগতেছে, মানে তুমি এখান থেকে n স্কোয়ার সংখ্যক মাল্টিপ্লিকেশন আসলে কনসিডার করতে পারো। তার মানে বুঝতেই পারতেছো যে একসাথে 64টা মাল্টিপ্লিকেশন যদি হয় তাহলে এটা কত সময় লাগবে, তাই না? এটা অনেক সময় লাগবে। সো ফলে এখান থেকে আমরা যদি বাটারফ্লাই স্ট্রাকচারের দিকে যদি খেয়াল করি, তাহলে বাটারফ্লাই স্ট্রাকচার থেকে দেখা যায় যে আমরা বাটারফ্লাই স্ট্রাকচার থেকে মাল্টিপ্লিকেশনের সংখ্যা দেখতে পাই হচ্ছে 2n 2n log 2n log log 2n, এই সংখ্যক মাল্টিপ্লিকেশন তোমার লাগবে, ঠিক আছে? এই সংখ্যক তোমার মাল্টিপ্লিকেশন লাগবে। সো একটা গবেষণা করে দেখা যায় যে আমি যদি এফএফটি করি, এফএফটি মানে হচ্ছে এই বাটারফ্লাই স্ট্রাকচার দিয়ে করা, এটা খুব জলদি হচ্ছে। তো আমি যদি মানে এফএফটি দিয়ে করি, আমি যত মাল্টিপ্লিকেশন বাড়াবো আমার প্রসেসরের স্পিড তত বাড়বে। হ্যাঁ, মানে ম্যাট্রিক্স দিয়ে যদি আমি করি তাহলে আমার দেখা যাবে যে 16টা গুণ করতে যে সময়টা লাগতেছে 100টা গুণ করতে তার থেকে আসলে সময় বেশি লাগবে। কিন্তু আমি যদি ফর এক্সাম্পল কাজটা যদি এফএফটি দিয়ে করে ফেলি, তাহলে এই 2 এই যে ফর্মুলাটা আমি লিখেছি, এখানে যে ফর্মুলাটা লিখেছি এই 2n log 2n, এটার মতামতে আমার এফএফটি যেটা বলে যে আমার যত n বাড়বে তত আমার মাল্টিপ্লিকেশনের সংখ্যা বাড়ুক, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার, বাট আমি ডিএফটি থেকে এফএফটি করতেছি এটা সত্য কথা, বাট আমার অনেক মাল্টিপ্লিকেশন হোক, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, আমার স্পিডটা অনেক বেড়ে গেছে, তার মানে আমার চিপের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফাস্টে আমি কাজ করতে পারছি। সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট যে কেন আমরা এফএফটির দিকে যাই। আমরা যদি ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের কথা যদি চিন্তা করি, তাহলে এখানে প্রত্যেকটা নেটওয়ার্ক রিলেটেড যত কাজ আছে, নেটওয়ার্ক রিসিভ করা থেকে শুরু করে সেন্ড করা, আমাদের মোবাইলে যে আমরা এলটি যে প্রসেসরগুলো ব্যবহার করি সেগুলো কিন্তু বেসিক্যালি এফএফটি ব্যবহার করে। আমরা যে 4G ফোনগুলো ব্যবহার করি, আমার 4G ফোনের মধ্যে যে প্রসেসরগুলো ব্যবহার করা হয় এলটি, রাইট? সো এলটি তে বেসিক্যালি এফএফটি ব্যবহার করে। তার মানে আমার যত মানে এন এর ভ্যালু বাড়বে আমার তত সংখ্যক এফএফটির জন্য আমাদের মোবাইল ফোন একটা ছোট্ট জিনিস, তাই না? এর প্রসেসর তো ছোট্ট জিনিস। সো এটার মধ্যে যেহেতু এফএফটি হচ্ছে, তার মানে সে ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম ঠিকই করে, বাট সে ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম হিসাবে খুব ফাস্ট ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম করে। সো এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে এফএফটি। সো আলটিমেটলি আমরা খেয়াল করে দেখতে পারলাম যে আমাদের কম্পিউটারের মধ্যে বা সিস্টেমের মধ্যে হার্ডওয়্যারে পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি রিয়েল লাইফে যদি চিন্তা করি তাহলে তার মধ্যে এফএফটি হয়। আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে শেষ করে দিব, সেটা হচ্ছে স্পিডের ব্যাপারটা, মানে তোমার স্পিড বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। ধরো তোমার n = 4, তুমি বলতেছো যে আমি আমার প্রসেসরের মধ্যে ডিএফটি করব, 2 পয়েন্টের ডিএফটি করব। একবারে ছোটটাই দিয়ে দেখাই দিই, দিয়ে শেষ করে দিব আজকে। 2 পয়েন্টের একটা তুমি ডিএফটি করবা, তো তুমি বুট ফোর্স করবা। বুট ফোর্স মানে তুমি জোর জবরদস্তি করে প্রসেসরের উপরে চাপে ওর উপরে কাঁধে বস্তা চাপাই দিয়ে তুমি তারপর ওরে দিয়ে জোর করে কাজটা করাবা। এটা খুব সিম্পল। ধরো যে একটা মানুষ নিচতলা থেকে 5 তলায় উঠবে, তো তার মানে তাকে যদি তুমি সিম্পলি যদি তুমি তাকে নিচতলা থেকে 5 তলায় উঠাও, তাহলে কিন্তু সে ইজিলি দৌড়াতে দৌড়াতে লাফাতে লাফাতে সে নিচতলা থেকে 5 তলায় উঠে যাবে, তাই না? কিন্তু ওই একই ব্যক্তির কাঁধে যদি তুমি 50 কেজি দুটো বস্তা চাপায় দাও, তাহলে সে উপরে ঠিকই উঠতে পারবে, কিন্তু তার একবারে দফা রফা হয়ে যাবে। সে উঠতে পারছে, বাট ব্রুট ফোর্স, সে জোর জবরদস্তি করে উঠতেছে। তো এই ব্রুট ফোর্স এর কাজটা বেসিক্যালি হয় যখন আমরা ডিএফটি করি। তখন কিভাবে? তুমি যদি বলো ওকে ফাইন, আমি যদি মানে যদি 2 করো, তাহলে এখানে তোমার ব্রুট ফোর্স তুমি দেখবা যে এখানে তোমার 2 × 2, তার মানে তোমার 2/2 মানে 4টা মাল্টিপ্লিকেশন তোমার প্রসেসরের মধ্যে হচ্ছে। কিন্তু তুমি যদি সেম কাজটা
তুমি যদি সেম কাজটা দেখো যে তুমি এফএফটির জন্য করবা, তার মানে তুমি যদি বলো যে এফএফটির জন্য করবা, সো সো ব্রুট ফোর্স ফর, তখন মানে এখান থেকে তোমার 2 2 দুগুণে 4, তো এফএফটির জন্য দেখা যাবে তোমার এখান থেকে মানে 2 এন্ড লগ দিয়ে তুমি যদি ফর্মুলায় যদি বসায় করো, তখন এখান থেকে কি হবে, সেখান থেকে হবে হচ্ছে 2 n log 2 2। সো 2 n log 2 2 এটাকে তুমি যদি মানে ক্যালকুলেট করো, সরি আমি আসলে একটা মিস্টেক করে ফেলছি, হ্যাঁ এটা একটা মিস্টেক করে ফেলছি। সো সো হ্যাঁ এখান থেকে দেখাই, ওকে, সো ডাজন্ট ম্যাটার, ইটস ডাজন্ট ম্যাটার। তো তো ফর্মুলা হচ্ছে তুমি যদি ডিএফটি করো, তাহলে ফর্মুলা হচ্ছে তোমার 4n স্কোয়ার। আমি একটা কাজ করি, স্লাইডটা আমার কাছে আসলে নাই, স্লাইডটা থাকলে, এটা আরএম স্যার একটা স্লাইড আছে, স্লাইডের মধ্যে একটা বক্স আছে, বক্সে সব দেয়া আছে। তো আমি ওই বক্সের থেকেই একটা দেখাই দিই, বক্সটা তুমি দেখে নিও। তো বক্সটা আসলে বেসিক্যালি বলে যে আমার এন এর উপরে ভিত্তি করে আমার ভ্যালুটা কত হবে। তো 4n স্কোয়ার ব্রুট ফোর্স, মানে তুমি যদি জোর জবরদস্তি করে করো, তুমি যদি ব্রুট ফোর্স করো, মানে তুমি যদি একবারে ব্রুট ফোর্স করো, ধরো তোমার n ইকুয়াল টু 2, হ্যাঁ, তো n ইকুয়াল টু যদি 2 হয়, তাহলে ব্রুট ফোর্স এর ফর্মুলা বলে এটা হচ্ছে 4n স্কোয়ার। সো তুমি যদি 4n স্কোয়ার, এটা হচ্ছে ফর্মুলা, ব্রুট ফোর্স এর ফর্মুলা, তুমি যদি জোর জবরদস্তি করে করো, তাহলে 4 টাইমস 2 স্কোয়ার, তার মানে 16, তোমার 16টা মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে। কিন্তু তুমি যদি বলো যে আমি n ইকুয়াল টু 2 এর জন্য এফএফটি করব, হ্যাঁ, তুমি এই n ইকুয়াল টু 2 এর জন্য এফএফটি করবা, তো এফএফটি এর জন্য তোমার ফর্মুলা হচ্ছে 2n লগ এর বেস হবে 2, তার সাথে হবে হচ্ছে n। হ্যাঁ, তো এটা কিভাবে ক্যালকুলেট করবা সেটা আমি দেখাচ্ছি, ঠিক আছে, এটা আমি একটু দেখাচ্ছি। সো সেখান থেকে তোমার n এর ভ্যালু হচ্ছে 2, সো তুমি এখানে বসাবো হচ্ছে, সো 2n টাকে 2n এর মতো করে রাখো, তো লগ বেস 2 থেকে তোমাকে ভ্যালু বের করে নিয়ে আসতে হবে, সো লগ বেস 10 এর ভ্যালু বের করতে হবে। তুমি কিভাবে করবা, লগ 2 বেস থেকে কিভাবে ভ্যালু বের করে নিয়ে আসবা। তো আমি এখান থেকে পরের আরেকটা লাইন দেখাই, এটা হচ্ছে 2 টাইমস 2, সরি আজকে ক্লাসটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, বাট তুমি যদি ফলো করো তাহলে এখান থেকে তোমার সমস্ত কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সো আজকে আমার আবার প্রজেক্টের কাজটা ছিল, অনেক পরিশ্রম গেছে আর কি। সো 2 টাইমস 2, হ্যাঁ, তো এখান থেকে n এর ভ্যালু বসাই দিছি 2, সো লগ এর বেস হচ্ছে 2, তার পাওয়ার হচ্ছে 2। সো লগ এর বেস 2 থেকে এটাকে কেমনে ক্যালকুলেট করব, লগ 2 বেস তো আমরা মানে ক্যালকুলেটরে ক্যালকুলেট করতে পারবো না, সো এটাকে লগ বেস 10 এ নিয়ে যেতে হবে, তারপর ক্যালকুলেট করতে হবে। সো লগ 2 এটা মানে এই 2 2 গুণ করলে হবে হচ্ছে 4, আর লগ বেস 2 থেকে এটাকে লগ বেস 10 এ নিতে হবে। সো এই জিনিসটাকে কেমনে ক্যালকুলেট করবা আমি দেখাই দিই, এটা ক্যালকুলেটরে করতে পারবা যদি এই পদ্ধতি ফলো করো। এখানে লিখবে হচ্ছে লগ, এখানে লিখবে হচ্ছে লগ, এর বেস বসে দিবা 10, কারণ আমরা ক্যালকুলেটরের লগ বেস 10 করতে পারি, নিচেও বসে দিবা হচ্ছে লগ বেস 10, হ্যাঁ, এইখানে তোমার যে পাওয়ার আছে উপরে নিচে বসায় দাও, স্কোয়ার বসায় দাও। তো লগ বেস 10 এই দুটো কাটা, এখান থেকে আসতেছে হচ্ছে 1। সো এখান থেকে তুমি এফএফটি করে দেখতে পারতেছো যে তোমার এখানে মোট 4টা মাল্টিপ্লিকেশন লাগতেছে। পক্ষান্তরে তুমি যদি ব্রুট ফোর্স ডিএফটি করো, তুমি যদি ডিএফটি করো তাহলে তোমার 16টা মাল্টিপ্লিকেশন লাগতেছে। ফলে তুমি বলবা যে তুমি যদি এফএফটি করো তাহলে তোমার প্রসেসর 4 গুণ স্পিড আপ হচ্ছে, তোমার 4 গুণ স্পিড আপ হচ্ছে। সো এরকম করে তুমি যত এন বাড়াবা, দেখা যাবে তোমার প্রসেসরের স্পিড তত গুণের রেসপেক্টে বাড়তেছে। আমি জাস্ট একটা সিম্পলি নিউমেরিক্যাল ডাটা দিয়ে বুঝাবো, সেটা হচ্ছে ধরো তোমার এন, আমি ক্যালকুলেট করবো না, জাস্ট ডাটা দিয়ে দেখাই দিব। এন এর ভ্যালু ধরো তোমার 1024, লেটস সে 1024। তাই তুমি যদি ব্রুট ফোর্স করো, দেখা যাবে ব্রুট ফোর্সের বেলায়, হ্যাঁ, ব্রুট ফোর্সের জন্য তুমি যদি করো, তোমার প্রসেসরের মধ্যে 17,000 গুণন 10⁻10 সংখ্যক মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে। বুঝতেই পারতেছো কত বড় সংখ্যা। ব্রুট ফোর্স মানে
17 গুণন 10^10। সো 10^10 শুনলেই তো মাথা নষ্ট, তার সাথে আবার 17 গুণ আছে, তাহলে তো বুঝতেই পারতেছো যে কতগুলো মাল্টিপ্লাই হবে, তোমার ক্যালকুলেটরও ক্যালকুলেট করতে পারবে না, তাই না? আর তুমি যদি এফএফটি করো, এই একই এন এর জন্য, তখন তুমি এখান থেকে আমি একটা কাজ করি, তোমাকে এখান থেকে তোমাকে নাম্বারটা একটু লিখে দিই। তুমি যদি এন ইকুয়াল টু দৌড়াও, সরি, তুমি যদি ফর এক্সাম্পল মানে এন ইকুয়াল টু যদি 1024 জন্য যদি তুমি কাজ করো, তাহলে তুমি বুট ফোর্স 4194304 এই সংখ্যক মাল্টিপ্লিকেশন তোমার প্রসেসরের মধ্যে করতে হবে। আর তুমি যদি এফএফটি করো, তোমার এফএফটির করার কারণে তুমি এই সেম এন ইকুয়াল টু 1024 জন্য তোমার মাত্র 20,480টা মাল্টিপ্লিকেশন লাগবে। তার মানে তোমার সিস্টেমের মধ্যে তুমি যদি ব্রুট ফোর্স কাজ করাও এন ইকুয়াল টু মানে 1024 জন্য, তোমার এখানে লাগতেছে একক, দশক, শতক, হাজার, উজত, লক্ষ, নিযুত 41,94,304টা মাল্টিপ্লিকেশন। বাট তুমি এই সেম এন এর জন্য যদি এফএফটি করো, সেক্ষেত্রে তোমার 20,480টা মাল্টিপ্লিকেশন লাগতেছে। ফলে তুমি বলবা যে আমি যদি এফএফটি তে আসি, তাহলে আমার প্রসেসর প্রায় 205 গুণ স্পিড আপ হয়েছে। তার মানে 205 গুণ স্পিড আপ হওয়া মানে বুঝতেই পারতেছো, আমরা বর্তমানে 2024 আছি, তার মানে মোবাইল ফোন টাচ করার আগেই আমরা চাই যে মোবাইল ফোনের লক যেন খুলে যায়, ক্লিক করলেই যেন মোবাইল ফোন ঠাস ঠাস করে ছবি তুলে, ফোন করব, গেম খেলবো, ঠাস ঠাস করে একটা অ্যাপ্লিকেশন থেকে আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন চেঞ্জ করব। সো কাজগুলো কিন্তু এই কারণেই জলদি হয়। সো উইথ দিস বেসিক্যালি আই কনক্লুড দিস সেগমেন্ট। সো থ্যাংক ইউ।